राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा गोविंद राधे जय, राधा गोविंद राधे जय, राधा नील माधव राधे जय, राधा नील माधव राधे जय, गौरनिता 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 जय, गौरनिता जय, कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय, कृष्ण बलराम जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण હરી હરી બોલ. कृष्ण ખૂબ प्रभु। ખૂબ ધન્યવાદ માનસી માતાજી, ખૂબ સુંદર કીર્તન માટે. થેન્ક યુ. સુરક્ષા માતાજી, આરતી માતાજી, માનસી માતાજી, તમારી સેવાઓ માટે અને ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. હરે કૃષ્ણ. हरे અલ્પેશ कृष्ण કલોત્રા प्रभु जी પ્રભુ, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। ધન્યવાદ, हरे પ્રણામ. कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे ગલા प्रणाम कृष्ण प्रभु માતાજી, जी। प्रभु जी। હિરલ પટેલ માતાજી, નીલપા हरे ચૌધરી कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण માતાજી, जी। प्रभु जी। આકૃતિ हरे પટેલ कृष्ण प्रभु માતાજી, दक्षा हरे મકવાણા कृष्ण हरे माताजी, प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हेतल जोशी माताजी, गायत्री मेवड़ा हरे माताजी, कृष्ण प्रभु जी। विशाल हरे गावित कृष्ण प्रभु जी। प्रभु, कृष्ण प्रभु प्रणाम जी प्रभु जी। दंडवत मीना प्रणाम। शाह माताजी, हरे कृष्ण राजेंद्र पधारिया हरे प्रभु, कृष्ण। जय श्री बा हरे परमार कृष्ण प्रभु माताजी, जी, ज्योति दंडवत प्रणाम। उपाध्याय माताजी, हरे कृष्ण प्रभु हरे हरे जी। कृष्ण प्रभु कृष्ण जी। हरे हरे कृष्ण परेश कृष्ण शाह प्रभु जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद दंडवत प्रणाम प्रणाम, प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रणाम परेश शाह प्रभु हरे जी, हरे कृष्ण रश्मिलाल कृष्ण प्रभु जी। प्रभु, प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धर्मेंद्र देसाई प्रभु, गीता प्रिया व्रजरानी हरे माताजी, कृष्ण हरे नम्रता हरे कृष्ण। माताजी, कृष्ण प्रभु हरे जी, दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આપ સૌનું. જીવેશ્વર हरे કૃષ્ણચંદ્ર कृष्ण પ્રભુ, प्रभु जी। જુહી हरे માતાજી, જ્યોતિ માતાજી, લલિત કુમાર, વેદ પ્રભુ, નિરાલી, તેજસ સોલંકી માતાજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, રમણ પેસ્ટ્રા પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ, મીરા ભટ્ટ માતાજી, हरे कृष्ण निराली माताजी, हरे कृष्ण तेजल गुप्ता माताजी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण स्वीटी माताजी, धर्मेश प्रभु, विक्रमी कृष्ण प्रभु, हरे ब्रज कृष्ण। रानी विनीता माताजी, हरे कृष्ण विशाल गावित प्रभु, रिद्धि आसर माताजी, हरे कृष्ण पुष्पा वैष्णव माताजी, पूजा ठक्कर माताजी, पीना सोनी माताजी, निशा भादरा माताजी. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર हरे કુલાઈ कृष्ण તરફથી હરે કૃષ્ણ શ્રીમદ ભગવદ ગીતા લેવલ 2 પ્રી ભક્તિ શાસ્ત્રી કોર્સ અધ્યાય નંબર બીજો વિભાગ પહેલાની ચર્ચાઓમાં ભાગ લેવા માટે આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. વેલકમ. શરૂઆત કરશો ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થના મંગલાચરણથી આપણે બધા શરૂઆત કરીશું. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण लता माताजी, वेलकम. श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं
तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्या देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण प्रभुजी दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम वेलकम खूब खूब स्वागत છે આપ સૌનું हरे હમણાં कृष्णा જે प्रभु जी જોડાયા છે दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण हरि सुंदर प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु हरे वेलकम कृष्ण प्रभुजी दर्शना भट्ट माताजी हरे कृष्ण ज्योत्सना बेन राठौर माताजी राधिका सीता माताजी डॉक्टर अर्चना चौहान माताजी भानुबेन कावठिया माताजी छाया नायक माताजी હમણાં જે જોડાયા છે દીપિકા સેનવા માતાજી વેલુભા વાઘેલા પ્રભુ હેમલતા સોરઠિયા માતાજી હરે કૃષ્ણ સ્વાગત છે આપ સૌ વેલકમ ગઈકાલના અધ્યાય વિશે થોડું કહો ચાલો 2 દિવસથી આપણે પેલા અધ્યાય ઉપર ચર્ચા કરીએ છીએ તો વધારે નહીં પણ 5 મિનિટ 4 મિનિટ એના ઉપર ચર્ચા કરશું પેલા અધ્યાય ઉપર નિશા જોશી માતાજી હરે કૃષ્ણ બોલો પેલા અધ્યાય વિશે ચાલો તમે જ બોલો નિશા જોશી માતાજી બોલો અથવા નિશા ભાદરા માતાજી બોલો માઇક ચાલુ કરો અનમ્યુટ યોરસેલ્ફ પ્લીઝ પહેલા અધ્યાયમાં અર્જુન છે એ પોતાનો વિષાદ રજૂ કરે છે ઓકે અને 5 કારણ આપે છે યુદ્ધ નહીં લડવાના કા યુદ્ધ કરવાથી એ 5 કારણ બતાવે છે અને પહેલા અધ્યાયમાં ભગવાન કઈ જ બોલતા નથી માત્ર અર્જુન જ પોતાનું જ્ઞાન જે ગુરુકુળમાં મેળવ્યું છે એના આધારે પ્રશ્નો રજૂ કરે છે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ ખૂબ સરસ એકદમ સાચું છે હિનાબેન ત્રિવેદી માતાજી થોડું ઉમેરો પેલા અધ્યાયમાંથી અરે હું છે ને પ્રભુજી ગામડે છું ને એટલે દેખાતું નથી કઈ નેટવર્ક જેવું આયલું આવડે જાય એવું છે કેટલા દિવસ ગઈકાલે આવું અને વહી જાઉં 2 દિવસ શું ભણ્યા થોડું યાદ આવે છે કઈ ગઈકાલે પરમ દિવસે માથું ભૂલાઈ ગરગર ગયું થઈ જતું હતું કઈ સંભળાતું જ નતું આ નેટવર્ક નથી આવતું વાડીમાં છું ને ઓકે કઈ વાંધો નહીં ચાલો નિશા ભાદરા માતાજી થોડું ઉમેરો નિશા ભાદરા માતાજી નિશાજી હરે કૃષ્ણ અનમ્યુટ યોરસેલ્ફ કોહોસ્ટ એમને રિક્વેસ્ટ મોકલજો અનમ્યુટ કરવા માટે નહીં એવું હતું અને બાકીનાને મ્યુટ કરજો હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ બોલો પહેલા 2 દિવસ તો આપણે ખાલી ઇન્વિટેશન મતલબ ઇન્વોકેશન ના 2 દિવસ આપણે કાઢી નાખ્યા ઓકે અને કાલના હરે અવાજ કૃષ્ણ નથી પ્રભુજી સંભળાતો દંડવત પ્રભુજી પ્રણામ અવાજ બહુ ધીમો આવે છે નિશા માતાજી થોડું નજીક આવી જાઓ હા હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી કે હરે અર્જુન કેવી રીતે કહે છે બધા એના પ્રસંગો ઓન ધ battlefield on the Kurukshetra ઓકે યસ યા yeah
હરી બોલ. થેન્ક યુ સો મચ. હરે કૃષ્ણ. દક્ષા મકવાણા માતાજી થોડું ઉમેરો. આજે રેન્ડમ હરે બધાને હું કૃષ્ણ પકડી પ્રભુજી. રહ્યો છું. બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ 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 પ્લીઝ બોલ બોલ. પહેલા અધ્યાયમાં પ્રભુજી અર્જુનને બધા ભાવ થાય છે, કરુણા જાગે છે, પછી એવું થાય છે કે હવે આ પરંપરાનો નાશ થશે અને આ બધું થશે તો આ જે થશે એના પછી જે બાળકો છે એમને આ બધું જ્ઞાન કોણ આપશે, આવી બધી એને ચિંતા થાય છે. પરફેક્ટ. ખૂબ સરસ ખૂબ સરસ. જુહી માતાજી પ્લીઝ એડ સમથિંગ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી એટલે સૌથી પહેલો જે અધ્યાય છે ને આની અંદર આપણે જોયું હતું કે 3 વ્યક્તિઓની મનસ્થિતિ બતાવેલી છે. એક તો ધૃતરાષ્ટ્ર, કેમ કે ધૃતરાષ્ટ્રને પહેલું આપણું જે શ્લોક છે ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે, તેના લીધે ધૃતરાષ્ટ્રને એવો ડર છે કે જે કુરુક્ષેત્ર છે ધર્મનું પ્રતીક છે, તો ત્યાં જે પાંડવો છે એકદમ ધર્મવાદી છે, તો એટલે એમના પુત્રનો વિજય થવાની કોઈ આશા જ નથી. અને બીજું કૃષ્ણ પોતે બી એમની સાથે જ છે, પાંડવોની સાથે છે. અને બીજી વસ્તુ એ હતી કે દુર્યોધને જયારે 7 અક્ષરની સેના જોઈ પાંડવોની, તે ડરી ગયો, ગભરાઈ ગયો. એટલે એને એમના જે ગુરુ હતા દ્રોણાચાર્ય, એનું બી અપમાનપૂર્વક એમની સાથે વાત કરી હતી. અને પછી પોતાને આશ્વાસન આપવા માટે એને ગુરુ, ભીષ્મ પિતામહ એવી રીતે બધા યોદ્ધાઓના નામ પણ લીધા હતા. અને જયારે છેલ્લે જયારે અર્જુન શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને કીધું કે મને રથ બંને સેનાઓની વચ્ચે મૂકો કે મારે જોવું છે કે મારી સામે કોણ લડનારા છે, તો ત્યાં લઈને ગયા. અને જયારે ભીષ્મ પિતામહ દ્રોણાચાર્ય જોયા એટલે અર્જુનના હાથમાંથી ધનુષ્ય છૂટી ગયું. ધનુષ છૂટી ગયું અને નીચે પડી ગયા. અને એમણે ભગવાનને કીધું કે હું આ લોકોની જોડે કેવી રીતે યુદ્ધ કરી શકું. અને એના 5 કારણો બતાવ્યા કે કરુણા, કોઈ સુખ નથી એટલે આનંદ નથી, પાપ લાગશે, કૌટુંબિક પરંપરાઓનો નાશ થશે, અને હવે આપણે જે બીજા અધ્યાયમાં જોઈશું અનિર્ણયતા. હરી બોલ. ખૂબ સરસ ખૂબ સરસ. ડોક્ટર દીપ્તિ પટ માતાજી, યુ વોન્ટ ટુ એડ સમથિંગ? હરે કૃષ્ણ. સૈન્ય નિરીક્ષણ અને શંખનાદ આ બંને ઉમેરી શકાય. સૈન્ય નિરીક્ષણ થવાથી સામેના પક્ષે કૌરવોની શું પરિસ્થિતિ થઈ અને ઘણા લોકોના હૃદય વિદીર્ણ થઈ ગયા. હરે કૃષ્ણ. હરી બોલ. ખૂબ સરસ. લેવલ 2 માં એકચ્યુઅલી એ મુદ્દો છે શંખનાદ વાળો, કારણ કે લેવલ 1 માં આપણે કવર નથી કરતા. તમારી વાત સાચી છે. ગાયત્રી મેવાડા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. વોન્ટ ટુ એડ સમથિંગ કે આવી ગયું બધું? ના, બસ આવી ગયું પ્રભુજી. આવી ગયું. ખૂબ સરસ. પંખનાદ હતો. યસ હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપ સૌનો ચર્ચામાં ભાગ લેવા માટે. ખૂબ સુંદર તમે લોકોએ ચર્ચા કરીને પહેલો અધ્યાય આપણા માટે એકદમ ક્રિસ્ટલ ક્લિયર હોવો જોઈએ. લેવલ 1 ભણી ગયા, લેવલ 2 પણ ભણી ગયા, અને પહેલા અધ્યાયના બધા શ્લોકો ભણી ગયા છે. એક પણ શ્લોકના સમજવા બાબતે આપણને શંકા હોવી જોઈએ નહીં, અને હોય તો ભાવાર્થને વારંવાર વાંચો, અનુવાદને વારંવાર વાંચો. પછી પણ ના સમજાય તો મને શ્લોક નંબર અને જે પેજ ઉપરથી જે પેરેગ્રાફ નથી સમજાતો એનો સ્ક્રીનશોટ પાડીને મને મોકલો. આપણે પર્સનલ ચર્ચા કરીશું વોટ્સએપ ઉપર. ઓકે? વાંચો ભગવદ્ ગીતા. એના માટે સેલ્ફ સ્ટડી બહુ જરૂરી છે, રીડિંગ કરવું બહુ જરૂરી છે. કેટલા લોકો પાસે પોતાની ભગવદ્ ગીતાની પર્સનલ કોપી નથી? એ હાથ ઊંચો કરો. પર્સનલ કોપી નથી, ભગવદ્ ગીતાની હાર્ડ કોપી બુક્સ નથી, એવા કેટલા લોકો છે કે જેની પાસે ભગવદ્ ગીતાની બુક નથી? સંગીતા દરજી માતાજી પાસે નથી, વિશાલ ગાવિત પ્રભુ પાસે નથી, બીજા બધા પાસે છે ભગવદ્ ગીતાની પોતાની હાર્ડ કોપી? બધા જ પાસે છે. જો હોય તો હરે કૃષ્ણ. હિનાબેન ત્રિવેદી, મેં તો કીધું હતું ને કે મારા ઘરે છે પણ ભણેલી નથી હું. ભણેલા નથી, કાંઈ વાંધો, ડોન્ટ વરી, ચિંતા ન કરો. ઓકે, ચાલો. જે ભણેલા હોય, જેને વાંચતા આવડતું હોય અને ભગવદ્ ગીતાની કોપી નથી, એવા કેટલા છે? ચાલો હું થોડું સુધારી લઉં મારું વાક્ય. હવે પ્રભુજી ઇસ્કોનની નથી મારી પાસે, ઇસ્કોનની ગીતા ભગવદ્ પ્રેસની ગીતા છે. નહીં, ઇસ્કોનની ભગવદ્ ગીતા. કારણ કે ઇસ્કોનની ભગવદ્ ગીતા સિવાય બીજી એક પણ ભગવદ્ ગીતામાં તાત્પર્ય નથી આપ્યું જે એક્ઝેક્ટ કૃષ્ણ કહેવા માંગે છે એ પ્રમાણે. ઘણી જગ્યાએ તાત્પર્ય આપ્યા છે તો પોતાના મનગળત વિચારો પ્રગટ કર્યા છે. ઓથરે પોતાના વિચાર પ્રગટ કર્યા છે. કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ એટલે આપણું મન,
બરાબર, આપણા જીવનમાં ચાલતી મુશ્કેલીઓ, 5 પાંડવો એટલે આપણી 5 ઇન્દ્રિયો, કૃષ્ણ બરાબર એટલે કે એ ઇન્દ્રિયોનો રાજા મન, આવી રીતના સમજાવ્યું છે. કૃષ્ણને બાદ બાકી 5 પાંડવોની બાદ બાકી યુદ્ધ થયું છે તો કે ના, એવું કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ જેવું કોઈ યુદ્ધ જ નથી થયું. તો કપોળ કલ્પિત વાતો જે થઈ છે એવી કોઈ ભગવદ્ ગીતાને ક્યારેય ફોલો કરવી નહીં. ગીતા પ્રેસ ગોરખપુરની ભગવદ્ ગીતા બરાબર છે, પણ એમાં શ્લોકને અનુવાદ આપ્યા છે, ભાવાર્થ નથી આપ્યું. તમે નહીં સમજી શકો એ, બરાબર, બહુ મુશ્કેલ છે. તો યથારૂપ ભગવદ્ ગીતા દીપ્તિ માતાજી પાસે નથી, દીપ્તિબેન પટેલમાં છે, દીપિકા સેનવા માતાજી પાસે અને સંગીતા દરજી માતાજી પાસે. તો ત્રણેય માતાજીઓ આજને આઠ સુરક્ષા માતાજી, માનસી માતાજી, તમે હાજર હોય તો એમનો કોન્ટેક્ટ કરી લો, બરાબર, અને કઈ રીતે એમને ભગવદ્ ગીતા પહોંચતી થાય એની વ્યવસ્થા કરો, બરાબર. ભગવદ્ ગીતા ફરજિયાત લેવલ 2 ના પાર્ટિસિપેન્ટે પોતાની પર્સનલ કોપી પરચેસ કરી લેવાની છે, બરાબર. અહીંથી જે કઈ ચર્ચાઓ થાય એની નોટ બનાવવાની છે, બરાબર છે. મારી તમને વિનંતી છે, ખૂબ કામ લાગશે તમારી પોતાની કોપી હશે તો. ઓકે, તો પેલા અધ્યાયની ચર્ચા તમે સરસ મજાની કરી. ધૃતરાષ્ટ્રથી શરૂઆત થયું, ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુ યુત્સવ, પોતાનો ભય, પોતાની આસક્તિ, બરાબર, પોતાના મનમાં રહેલા વિચારો ધૃતરાષ્ટ્રે પહેલા શ્લોકની અંદર પ્રગટ કર્યા. અને જેમ ભૌતિક માણસ જેમ પાર્શિયાલિટી કરે એમ ધૃતરાષ્ટ્ર પાર્શિયાલિટી કરે છે, બરાબર. આગળ વધીએ, બીજા શ્લોકથી તરત દુર્યોધન છે મેદાનમાં આવ્યા અને જોયું કે ઓહો 7 અક્ષોની સેના છે. ભયભીત થઈને સીધો ગુરુ પાસે દોડી જાય છે, પણ દોષનો ટોપલો, પોતાના કારણે યુદ્ધ થયું છે આટલું મોટું મહાભારત યુદ્ધ, પોતે ટાળી શકતો હતો, પણ દોષનો ટોપલો ક્યાં ઢોળવાનો? ગુરુ ઉપર. દ્રુપદ પુત્રેણ તવ શિષ્યેણ ધીમતા, તમારો શિષ્ય બુદ્ધિશાળી છે, તમે મૂર્ખ છો, તમને અક્કલ નથી. સીધું જ, બરાબર, ત્રીજા શ્લોકની અંદર હળાહળ અપમાન, બરાબર. પછી સામેવાળા પક્ષના મહારથીઓના નામ, પોતાના પક્ષના મહારથીઓના નામ, ભીષ્મ તરફ જવાનું પ્રયાણ, ભીષ્મદેવનો શંખનાદ કરવો, બરાબર. ભગવાનની એન્ટ્રી, ભગવાન અને 5 પાંડવો અને ભગવાન સાઈડના યોદ્ધાઓનો શંખનાદ, બરાબર. અને અર્જુનની ભગવાનને વિનંતી, ભગવાન રથ બંને સેનાની વચ્ચે લઈ લો. ભગવાને રથ એક્ઝેક્ટ ભીષ્મ અને દ્રોણ દેખાય એવી રીતના અર્જુનનો રથ મૂક્યો. અને જેવું અર્જુને જોયું કે સામે મારા દાદા, મારા ગુરુ છે, તો એ ફસાઈ ગયા, બરાબર. સૌથી મોટા કારણ છે કે મનુષ્ય ભગવાન તરફ જવામાં ઓબ્સ્ટેકલ થાય એવા 2 ઓબ્સ્ટેકલ: એટેચમેન્ટ ટુ મટીરિયલિસ્ટિક રિલેશનશિપ, ભૌતિક સંબંધો આપણને ભગવાન સામે જતા અટકાવી શકે છે. બીજું, એટેચમેન્ટ ટુ મટીરિયલિસ્ટિક નોલેજ, ભૌતિક જ્ઞાન. બહુ જ્ઞાની થઈ જાય ને તોય ઘણી વાર આપણને ભગવાન ઉપર શંકા થવા લાગે. આ 2 કારણ જે હતા અર્જુનની સામે ઉભા હતા, અને અર્જુન પડી ગયા. મારાથી તો યુદ્ધ નહીં થાય પ્રભુ, મારા દાદા છે, મારા ગુરુ છે, નહીં થાય, હું યુદ્ધ નહીં કરું. ખૂબ દલીલો રજૂ કરે છે, પોતાના જ્ઞાનનો ભંડોળ જે હતો કૃષ્ણની સામે ઠલવી દે છે. કૃષ્ણ ખાલી આ રીતના અદબ પાડીને ઉભા જોવે છે, બોલ બેટા, જેટલું પણ ભણ્યો છો અત્યાર સુધીમાં, ગુરુકુળમાંથી જેટલું પણ જ્ઞાન લીધું છે ઠાલવી દે, અને પછી કન્ક્લુઝન ઉપર આવીને દેખાડ, ભગવાન કહે છે. તો અર્જુન પોતે મોટા મોટા ઋષિઓને પાસેથી લીધેલું બધું જ્ઞાન ભગવાનની સામે મૂકે છે કે શું કામ આતતાઈઓનો વધ કરવો જોઈએ, ગુરુની હત્યા કરવાનું તો પાપ લાગશે, બધી સ્ત્રીઓ વિધવા થઈ જશે એનું મને પાપ લાગશે, સ્ત્રીઓ વિધવા થશે, બાળકોને જ્ઞાન કોણ આપશે, મને તો બહુ દયા આવે છે, આમાં શું આનંદ આવશે, આ બધાને મારી નાખીશું તો, બરાબર. બધી પરંપરાઓ છિન્ન ભિન્ન થઈ જશે, કોણ પિંડદાન શીખડાવશે, કોણ પિતૃ તર્પણ શીખડાવશે, બધું સમજે ભગવાનની સામે દલીલ રજૂ કરે છે. ભગવાન 2 હાથ, બરાબર, અદબ પાડીને જોવે છે, બોલ બેટા, હજી કઈ કેવું છે? જે કઈ ભણ્યો હોય ગુરુકુળમાં ઠાલવી દો એક સાથે. બધું જ ભૌતિક જ્ઞાન અર્જુન ભગવાનની સામે મૂકે છે. પણ આપણે આજે જોઈશું કે એનાથી કોઈ પણ કન્ક્લુઝન ઉપર અર્જુન આવી શકતા નથી. ભૌતિક જ્ઞાન દ્વારા કોઈ વ્યક્તિ ક્યારેય ભગવત ધામ જઈ શકે નહીં, અલ્ટિમેટલી કોઈ કન્ક્લુઝન ઉપર આવી શકતો નથી. એટલા માટે અર્જુન ભગવાનને આજે બીજા અધ્યાયમાં ટ્રેક ચેન્જ કરશે, અર્જુન અને ભગવાનના સંબંધનો. બીજા અધ્યાયનું નામ છે ગીતાનો સાર. મોટા ભાગની ભગવદ્ ગીતામાં આ અધ્યાયનું નામ આપ્યું છે સાંખ્ય યોગ. ખબર છે? સાંખ્ય યોગનો અર્થ થાય, સાંખ્ય એટલે કે સંખ્યા, કેલ્ક્યુલેશન, બરાબર. શરીર જે 24 તત્વોનું બનેલું છે,
એનું જે કેલ્ક્યુલેશન જે છે એને કહેવાય સાંખ્ય યોગ. આ બીજું સાંખ્ય યોગ એટલે કે જળ અને ચેતન વચ્ચેનો જે તફાવત જે છે એનું એનાલિટિકલ સ્ટડી, જળ અને ચેતન વચ્ચેની, શરીર અને આત્મા વચ્ચેનું પૃથ્કરણાત્મક જે નોલેજ છે, એનાલિટિકલ સ્ટડી, એને કહેવાય સાંખ્ય યોગ. બીજા અધ્યાયની અંદર ખાલી શરીર અને આત્મા સિવાયની ચર્ચાઓ પણ ઘણી બધી છે, બરાબર ને? કારણ કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છે, એ ચર્ચા તો 11 થી લઈને 30 શ્લોકમાં પૂરી થઈ જાય. જયારે બીજા અધ્યાયની અંદર 72 શ્લોકો છે, 72, તો એના સિવાયની ઘણી બધી ચર્ચાઓ થઈ છે. અને પ્રભુપાદે બહુ ડિટેલ સ્ટડી કર્યો છે, બરાબર. અને ઇવન આ બધા ટાઇટલ આપ્યા છે એ આપણી ગૌડિયા વૈષ્ણવ પરંપરાના મહાન આચાર્ય શ્રીપાદ ભક્તિવિનોદ ઠાકોર દ્વારા અપાયેલા ટાઇટલો છે. એને કેરી ફોરવર્ડ કરેલા છે પ્રભુપાદે, સેમ ટાઇટલો, બરાબર ને? શ્રીપાદ ભક્તિવિનોદ ઠાકોર, આપણા ગુરુ મહારાજ દેશ ડિવાઇન ગ્રેસ ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રી પ્રભુપાદના ગુરુ મહારાજ દેશ ડિવાઇન ગ્રેસ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ગૌસ્વામી પ્રભુપાદ ઠાકોર મહારાજ અને એમના પિતાજી સચ્ચિદાનંદ શ્રીપાદ ભક્તિવિનોદ ઠાકોર મહાશય જે ટીકાઓ ભગવદ્ ગીતા ઉપર લખેલી, એ ટીકાઓમાં આ અધ્યાયના ટાઇટલ ગૌડિયા વૈષ્ણવ પરંપરાની આ વિશિષ્ટતા છે કે એને દરેક અધ્યાયના ટાઇટલ છે અલગ આપ્યા છે, બરાબર. તો અધ્યાયનું નામ છે ગીતાનો સાર, એટલા માટે કે ખાલી સાંખ્ય યોગનું જ્ઞાન નથી, આની અંદર કર્મયોગની છણાવટ છે. આની અંદર સકામ કર્મયોગ, નિષ્કામ કર્મયોગ તરફ ભગવાન ધીમે ધીમે અર્જુનને લઈ જઈ રહ્યા છે. અને ભગવાન અહીંયા ભક્તિ યોગને પણ ટચ કરે છે, સાથે સાથે સાંખ્ય યોગ, જ્ઞાન યોગની પણ ચર્ચાઓ છે. એટલા માટે આ અધ્યાયનું નામ ગીતાનો સાર, બરાબર. જ્ઞાન યોગ, સકામ કર્મ, નિષ્કામ કર્મ, ભક્તિ યોગ, બધા 5 પ્રશ્નના જવાબ બીજા અધ્યાયની અંદર આવે. પહેલો અધ્યાય સ્ટેજ સેટઅપ હતું, ભગવાનને ભગવદ્ ગીતા બોલવા માટેનું સ્ટેજ પૂરું પાડવા માટે અર્જુનને ભગવાનની યોગ માયા શક્તિમાં ડુબાડવામાં આવ્યા છે. આપણે ગઈકાલે જોયું હતું ને, અર્જુન કહે છે પ્રભુ હું તો, અર્જુનના હાથમાંથી ગાંડીવ ધનુષ્ય સરી પડ્યું, પોતાના શરીર ઉપર કંપ, રોમાંચ, અશ્રુ, બરાબર. આ બધા લક્ષણો ક્યારે પ્રગટ થાય કોઈ પણ વ્યક્તિના શરીરમાં? તો મહાન આધ્યાત્મિક આનંદ અને મહાન ભૌતિક ડર, બે કારણોસર. અને અહીંયા અર્જુનના શરીરમાં જે કારણો પ્રગટ થાય છે ભગવાનની યોગ માયા શક્તિના કારણે પ્રગટ થાય છે, કારણ કે ભગવાનનો પ્લાન છે ભગવદ ગીતા બોલવા માટે. એટલા માટે આ બીજો અધ્યાય જે છે એને સિનોપ્સિસ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. જે લોકોએ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કર્યું હોય, કોલેજ કર્યું હોય, બીએ, બીકોમ, બીએસસી, એમબીબીએસ, બીએમએસ, પછી આગળની જે સ્ટડી આવે ને, માસ્ટર્સ જેને કહેવાય, બરાબર, જેને તમે એમએ કહી શકો, એમકોમ, એમએસસી, બરાબર, એમડી, એમએસ, આ બધા માસ્ટર સર્જરી. અને એના પછી આવે પીએચડી. પીએચડી નું ફૂલ ફોર્મ શું થાય? પીએચડી નું ફૂલ ફોર્મ ફિલોસોફર ઓફ એજ્યુકેશન. ફિલોસોફર ઓફ એજ્યુકેશન, બરાબર. સંતો એવું કે પીએચડી એટલે પરમેનન્ટ હેડ ડેમેજ. પીએચડી પરમેનન્ટ હેડ ડેમેજ. પીએચડી સુધી કોઈ અભ્યાસ કરી લે એટલે મોટા ભાગે એનો હેડ કમ્પ્લીટલી ડેમેજ થઈ જાય, એટલો બધો ભૌતિકતામાં સરી જાય. પણ જો કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં વ્યક્તિ હોય તો એ પીએચડી શું પણ આઈઆઈટી માંથી કદાચ એમબીએ કરીને પણ આગળ આવે, આઈઆઈટી કરીને પણ આગળ આવે, આઈઆઈએમ માંથી કદાચ એમબીએ કરે, આઈઆઈટી સારામાં સારી કોલેજમાંથી બહાર નીકળે તો પણ એનું હેડ ડેમેજ ના થાય કૃષ્ણની કૃપાથી. અને ભક્ત મને આખી દુનિયાને ગાઈડ કરે. સિનોપ્સિસ બીજો અધ્યાય, સિનોપ્સિસ છે ને એકચ્યુઅલી એમાં આવે, જે પીએચડી ની સ્ટડી હોય ને એમાં, કે તમે આગળ જે રિસર્ચ કરવાના હોય ને એનું બરાબર તમારું માળખું આપો કે આવતા 3 વર્ષ 4 વર્ષ તમે શું કરશો, બરાબર. મારું માસ્ટર થયું તો 2 અલગ અલગ ઓપરેશન વચ્ચેની કમ્પેરિઝન મારે આપવાની હતી ગવર્મેન્ટ, કે ભાઈ આ 2 ઓપરેશન વચ્ચે હું રિસર્ચ કરી રહ્યો છું, આ ઓપરેશન નું નામ આ છે, આનું આ નામ છે. હું આવતા 3 વર્ષની અંદર એવા 80 અલગ અલગ પેશન્ટ લઈશ અને એને અલગ અલગ 2 કેટેગરીના ઓપરેશનને ક્રાઇટેરિયામાં મૂકીશ અને હું રિસર્ચ કરીશ કે કયું ઓપરેશન વધારે સક્સેસફુલ છે, બરાબર. અને એના માટે મારે પહેલાથી જ એને એક હાઇપોથિસિસ બનાવીને આપવો પડે. હાઇપોથિસિસ કહેવાય સાયન્સની ભાષામાં. તો એ સિનોપ્સિસ જે છે એ આ બીજો અધ્યાય છે કે જેમાં
ભગવાન પોતે આખી ભગવદ્ ગીતામાં મોટું મોટું જે કઈ કહેવા માંગે છે એ બધું જ બીજા અધ્યાયનું છે. બરાબર, ટોટલ. એટલા માટે પણ આ અધ્યાયનું નામ છે ગીતાનો સાર. પેલો અધ્યાય સૈન્ય નિરીક્ષણ થયું, અર્જુને 4 કારણો આપ્યા: કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, કુળ પરંપરાનો, પાપી પ્રતિક્રિયાનો ભય. બીજા અધ્યાયના 6થા શ્લોકમાં અર્જુન 5મું કારણ આપશે, અનિર્ણયતા, અને પછી અર્જુન ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારશે અને પછી ભગવાનની ખરા અર્થમાં ભગવદ્ ગીતામાં એન્ટ્રી થશે. અધ્યાય ટોટલ 72 છે. 5 અલગ અલગ વિભાગ કર્યા છે. પેલા 1 થી 10 શ્લોક છે એ સેમ જે ચર્ચાઓ આપણે ગયા અધ્યાયમાં કરીએ છીએ એના ઉપર જ હજી આગળ અર્જુન વધારે ભગવાનની યોગ માયા શક્તિમાં ડૂબશે અને વધારે કન્ફ્યુઝ થશે. બરાબર, વધારે કન્ફ્યુઝ થશે અને ભગવાનને વિનંતી કરશે, મારાથી નહીં થાય. બરાબર ને, હજી વધારે ડૂબી જશે અર્જુન. એ જ છે પેલા 10 શ્લોક. 11 થી લઈને 30 શ્લોક સુધી ભગવાન અર્જુનના પેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપશે. અર્જુન કહે છે ને કરુણા, તો ભગવાન સૌથી પહેલું ભગવદ્ ગીતાનું પ્રથમ પગથિયું, આધ્યાત્મિકતામાં આપણી જયારે એન્ટ્રી થાય, સ્પિરિચ્યુઅલ પ્લેટફોર્મ ઉપર જયારે આપણે આગળ વધીએ, ત્યારે પ્રથમ પગથિયું એ છે કે આપણે આ શરીર નથી, આપણે આત્મા છે. જ્યાં સુધી તમે આ થોડુંક પણ સમજતા નહીં શીખો કે હું આ શરીર નથી, હું આત્મા છું, ત્યાં સુધી તમે ભક્ત બનવું તો બહુ દૂર રહ્યું, પણ ભૌતિક જગતના દુઃખોમાંથી પણ તમે બહાર નીકળી શકતા નથી. આ જગતની અંદર રહેલા દરેક પ્રકારના દુઃખ, દરેક પ્રકારના, એ તમારા પોતાના પર્સનલ હોય, તમારા ફેમિલીમાંથી હોય, તમારા આર્થિક પ્રોબ્લેમો હોય, માનસિક પ્રોબ્લેમો હોય, સામાજિક પ્રોબ્લેમો હોય, તમારા પત્ની સાથેના પ્રોબ્લેમ, પતિ સાથેના પ્રોબ્લેમ, કઈ પણ હોય, તમારું સ્વજન તમને છોડીને જતું રહ્યું હોય, વોટ એવર, આ બધા જ ભૌતિક જગતમાં રહેલા દુઃખોનો એકમાત્ર જવાબ છે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 11 થી લઈને 30 શ્લોક. 11 થી લઈને 30 શ્લોક એનો જવાબ છે કે કેવી રીતના આપણે આ ભૌતિક જગતના દુઃખોમાંથી બહાર નીકળી શકીએ, કેવી રીતના આને ટેકલ કરી શકીએ એ સમય જ્યારે આવે. તો આજે આપણે આ 2 વિભાગ ઉપર ચર્ચા કરવાની કોશિશ કરવાના છે. 3જા વિભાગમાં ભગવાન અર્જુનને ધીમે ધીમે કર્મકાંડ ઉપરથી ઉઠાવીને ધીમે ધીમે એના નિર્ધારિત કર્તવ્યોનું પાલન કરવાનું પ્રેરણા આપશે. 28 થી લઈને 53 શ્લોક સુધી ભગવાન અર્જુનને નિષ્કામ કર્મયોગ તરફ લઈ જશે અને છેલ્લે 54 માંથી અર્જુન નવા પ્રશ્ન ભગવાનની સામે લઈને આવશે. પ્રભુ, આત્માનું જ્ઞાન જેને થઈ ગયું હોય એવો વ્યક્તિ, એટલે કે આત્મજ્ઞાની સ્થિત પ્રજ્ઞ, એના લક્ષણો વિશે મને કહો, કેમ ઓળખી શકાશે? આ ચર્ચાઓ થશે છેલ્લે અને અધ્યાયની પૂર્ણાહુતિ થશે આવતીકાલે. બરાબર, તો પહેલો વિભાગમાં આપણે એન્ટર થઈ રહ્યા છે અર્જુનની વધારે શંકાઓ અને પછી એની શરણાગતિ. બરાબર, પહેલો શ્લોક સંજય દ્વારા બોલવામાં આવે છે. સંજય ઉવાચ તમ તથા કૃપયાવિષ્ટમ અશ્રુપૂર્ણા કુલેક્ષણમ વિષીદંતમ ઇદમ વાક્યમ ઉવાચ મધુસૂદન. મારા આચાર્ય શ્રી પ્રભુપાદ પેલા અધ્યાયમાં જયારે અર્જુનના લક્ષણોનું વર્ણન કરે છે ત્યારે અમારા આચાર્ય સમજાવે છે કે અર્જુનનું ખાલી કંપ થાય છે, રોમાંચ થાય છે, ધનુષ્ય હાથમાંથી સરી પડે છે એટલું નથી, પણ અર્જુન રડી રહ્યા છે. અર્જુનના આંખમાંથી દળદળ આંસુઓ વહી રહ્યા છે ભગવાનની સામે ઉભા ઉભા. બરાબર, અને આ શ્લોકની અંદર એ વસ્તુ સાબિત થાય છે કે અર્જુન રડી રહ્યા છે. અશ્રુપૂર્ણ કુલેક્ષણમ, અશ્રુપૂર્ણ, અશ્રુપૂર્ણ આકુલ એટલે કે આંસુ ભરેલી, ઈક્ષણમ એટલે કે નેત્રવાળા અર્જુન, વિષીદંતમ શોકયુક્ત, બરાબર, થઈને કૃપયાવિષ્ટમ કરુણાથી વ્યાપ્ત થઈ ગયા છે હવે. બરાબર, અને હવે એ મધુસૂદન શ્રી કૃષ્ણને કહી રહ્યા છે. ઉવાચ મધુસૂદન, મધુ અને કૈટબ નામના 2 રાક્ષસોનો ભગવાને વધ કર્યો હતો. તમને ખ્યાલ છે ને આ તો શું કામ મધુસૂદન અહીંયા શબ્દ આવ્યો? બરાબર, અહીંયા માધવ શું કામ ના કીધું, કેશવ શું કામ ના કીધું, મધુસૂદન શું કામ કીધું? ખૂબ રડી રહ્યા છે, આંખમાંથી આંસુ વહી રહ્યા છે અને હવે અર્જુન ભગવાનને વિનંતી કરે છે, પ્રભુ, આવી જ પરિસ્થિતિ ત્યારે મધુ અને કૈટબ નામના 2 રાક્ષસોએ બ્રહ્માજીનું જ્ઞાનને હેક કરી લીધું હતું. વિચાર કરો, એ સમયના હેકર્સ કેવા હશે. અત્યારના હેકર્સ આપણા
મોબાઈલ ને હેક કરી શકે. હમણાં અમારા પ્રિય મિત્ર નરેન્દ્ર પ્રભુ એમનો મોબાઈલ હેક કરી લીધો હતો, કોઈકે વોટ્સએપ હેક કરી લીધું. કઈક સામાન્ય એક મેસેજ આવ્યો નરેન્દ્ર પ્રભુના મોબાઈલમાં, અને એ મેસેજ લગભગ એને ઓપન કર્યું અને મોબાઈલ તરત હેક થઈ ગયો. હવે એના વોટ્સએપ માંથી બીજા બધા મેસેજ જવા લાગ્યા કે ભાઈ હું મુશ્કેલીમાં છું, મારે પૈસાની જરૂર છે. સામેવાળો વ્યક્તિ ધારો કે આપણા બરાબર મિત્ર હોય તો તરત બરાબર ને, ભાઈ મારો મિત્ર મુશ્કેલીમાં આવી ગયો, શું થયું, બરાબર ને, તરત ઘણા લોકો જોયા જાણ્યા વગર તરત જ પૈસા. અને અત્યારે તો ટેકનોલોજી એટલી આગળ વધી ગઈ છે ને કે ઇવન તમને વિડીયો કોલ કરે ને તો એમાં તમને વ્યક્તિ દેખાય વાત કરતો હોય એવું. એઆઈ ના કારણે, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, બહુ જ ધ્યાન રાખવું પડે. ડીપ ફેક નામની ટેકનોલોજીને આપણે લેવલ 1 માં વાત કરી ચુક્યા છીએ, બરાબર. તમને એવું લાગે, તમારે બહુ સચેત રહેવું પડશે આજના જમાનાની અંદર. બરાબર, તમને એવું લાગે કે ભાઈ આ તો જીતેન્દ્રિય પ્રભુનો જ અવાજ છે, અમે રોજ ક્લાસ સાંભળીએ છીએ, વિડીયો કોલ આવે તમને જીતેન્દ્રિય પ્રભુ જ દેખાય, હું જ દેખાવ, મારા હોઠ ફફડતા દેખાય, મારા ચહેરાના હાવભાવ દેખાય કે હું ખૂબ દુઃખમાં છું, ટેન્શનમાં છું, મારે પૈસાની જરૂર છે, મને હેલ્પ કરો, અને તમે તરત મારા એકાઉન્ટમાં પૈસા નાખવા માંડો. આવું થાય છે, બરાબર. બહુ જ ધ્યાન રાખવું પડે, બરાબર. આવા આવા હેકર્સ અત્યારે છે. પણ વિચાર કરો, એ સમયની અંદર એવા હેકર્સ હતા કે જે બ્રહ્માજીનું નોલેજ સુદ્ધા ચોરી કરી શકતા હતા. બ્રહ્માજીના હૃદયમાં જઈને એનું વેદોનું જ્ઞાન હેક કરી લીધું હતું, મધુ અને કૈટભે, બરાબર. ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રગટ થયા અને ભગવાને મધુ અને કેટભનો વધ કર્યો. ત્યારથી એનું નામ પડ્યું મધુસૂદન. અર્જુન કહે છે, પ્રભુ તમે તો બ્રહ્માજીને પણ આ પરિસ્થિતિમાંથી બહાર કાઢ્યા હતા કે જ્યારે બ્રહ્માજીનું જ્ઞાન હણાઈ ગયું હતું, પ્રભુ આજે મારું પણ જ્ઞાન હણાઈ ગયું છે. અર્જુન પોતાની પોઝિશન જાણતા હતા કે હું તો ભગવાનનો શુદ્ધ ભક્ત છું, કૃષ્ણ મારા ઈષ્ટ છે અને હું એનો શુદ્ધ ભક્ત છું, ને હું કેવી રીતના અજ્ઞાનના અંધકારમાં ડૂબું. અર્જુનને પોતાની પોઝિશન ખબર છે કે આવું કોઈથી બને નહીં. ભગવાન કૃષ્ણનો શુદ્ધ ભક્ત હોય એ ભૌતિક જીવનની આવી પરિસ્થિતિઓમાં પસાર જ્યારે થઈ રહ્યો હોય ત્યારે હંમેશા એના હૃદયમાં ભગવાન કૃષ્ણનું જ્ઞાન ઉછાળા મારતું હોય છે. ગઈકાલે આપણે ઘણા બધા લોકો અંજાર આવ્યા હતા અને આપણે ગયા હતા. શાંતિ સભા કહો, પ્રાર્થના સભા કહો, બરાબર, પણ આમ તો એ સભા ઓલમોસ્ટ કન્વર્ટ થઈ ગઈ હતી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને શ્રીલ પ્રભુપાદની પ્રચાર યાત્રાની. એક એંગલ થી જોવા તમે જોવો તો લગભગ 1000 માણસોની મેદની સામે બેઠી હતી. 1000 માણસો હતા હોલની અંદર ઓલમોસ્ટ, બરાબર. અને ત્યાં પ્રભુપાદના જ્ઞાનનો પ્રચાર પ્રસાર થઈ રહ્યો છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ઉપદેશનો પ્રચાર પ્રસાર થઈ રહ્યો છે. એક વ્યક્તિ કે જેની સાથે 14 વર્ષનું દાંપત્ય જીવન, તો નાનું દાંપત્ય જીવન કહેવાય, આટલી મોટી લાઈફની અંદર 14 વર્ષનું દાંપત્ય જીવન વિતાવીને પોતાના પત્ની છોડીને જતા રહ્યા એમને, બરાબર. અને એ વ્યક્તિ એ હોલની અંદર ઉભા ઉભા બધાને ગીતા જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. અનબિલીવેબલ. અઘરું છે ને એ સમયે બધાને બીજાને ગીતા જ્ઞાન આપવું. એવું નથી કે એને પ્રેમ નથી, રડી રહ્યા છે છતાં પણ એને પોતાની પોઝિશન ખબર છે. અશ્રુ પૂર્ણા કુલે ક્ષણમ વિષિદંતમ ઇદમ વાક્યમ વાચ મધુસૂદન. આંખમાં આંસુ છે, હાથ કંપી રહ્યા છે, બોલી નથી શકાતું, અઘરું છે, પણ છતાં પોતાની પોઝિશન ઉપર એને ખબર છે કે હું કોણ છું, હું તો પાર્થ છું. એને ખરેખર જોગાનું જોગ નામ પણ પાર્થ છે, હે, તો હું તો પાર્થ છું, મને ખબર છે કે મારી પોઝિશન શું છે, બરાબર. હું તો ભગવાનનો ભક્ત છું. મારો જીવનનો મોટિવ છે શ્રીલ પ્રભુપાદજીના ભગવદ ગીતાના જ્ઞાનનો પ્રચાર કરવો. એમાંથી હું વિચલિત નહીં થાઉં, મારા જીવનમાં પરિસ્થિતિ ગમે તે પણ આવે, બરાબર. તો આવું અજ્ઞાન ક્યાંથી મારા હૃદયમાં પ્રગટ થયું? અર્જુન પોતે પણ ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, બરાબર. કરુણાથી વ્યાપ્ત શોક યુક્ત. શ્રીલ પ્રભુપાદજી સરસ ભાવાર્થની અંદર ઉપમા આપે છે, બરાબર. અર્જુનની આ જે કરુણા છે, ખોટી કરુણા છે, ખોટી કરુણા છે, બરાબર. પ્રભુપાદ એક્ઝામ્પલ આપે છે કે જયારે કોઈ વ્યક્તિ ડૂબી રહેલો હોય અને કોઈ વ્યક્તિ એના કપડા વિશે કરુણા કરે તો મૂર્ખામી છે. હે, કોઈ વ્યક્તિ ડૂબતો હોય તમારી સામે, તો તમે એને કપડાની ચિંતા કરશો કે એના કપડા ભીના થઈ ગયા, એ વ્યક્તિ કપડા ખરાબ થઈ ગયા, કાદવ વાળા થઈ ગયા, કે કપડા એના બગડી ગયા? તમે ચિંતા કરશો એ વ્યક્તિ માટે, બરાબર. એમ અહીંયા પ્રભુપાદ સમજાવે છે અર્જુનની જે કરુણા છે ભૌતિક
કપડા માટેની ખાલી ચિંતા છે, મારા દાદા, મારા કાકા ને મારા મામા. બરાબર. એટલે આ અજ્ઞાન રૂપી મહાસાગરમાં ડૂબેલા મનુષ્ય, બરાબર, આપણે બધા મોટા ભાગે કરુણા કરીએ છીએ કપડા માટે. તમે ને હું જે પણ ભૌતિક ચિંતાઓ, દુઃખની અંદર ડૂબેલા છો, એ શેની અલ્ટિમેટલી દુઃખ શેનું છે? કપડાનું. ઓરિજિનલ અંદર જે શરીર જે છે એની ચિંતા નથી, મતલબ આત્મા જે છે એની ચિંતા નથી. ભૌતિક જે શરીર રૂપી જે કપડા, કોસ્ટ્યુમ મળ્યું છે ને, આજે તમને મને અલગ અલગ કોસ્ટ્યુમ મળ્યા છે. મને પુરુષનું કોસ્ટ્યુમ મળ્યું, તમને સ્ત્રીનું કોસ્ટ્યુમ મળ્યું, બરાબર. મારું કોસ્ટ્યુમ 40 વર્ષનું થયું, તમારું કદાચ 60 વર્ષનું થયું હોય, 70 વર્ષનું થયું હોય, કોઈનું 15-20 વર્ષનું થયું હોય, પણ આ માત્ર કોસ્ટ્યુમ છે. આ માત્ર બાહ્ય દેખાવના કપડા છે. આ પરિભાષામાંથી આપણે બહાર નીકળવું પડશે, તો અને માત્ર તો જ જીવનની આવી મુશ્કેલી ભરી પરિસ્થિતિઓમાંથી આપણે બહાર નીકળી શકીશું. અધરવાઇઝ ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ, વેરી ડિફિકલ્ટ. હે મધુસૂદન, તમે મધુ કેટબનો વધ કરી અને બ્રહ્માજીના ને પણ અજ્ઞાનના અંધકારમાંથી બહાર કાઢી શકતા હોય તો મને કેમ નહીં? બરાબર. અર્જુન ભગવાનને કહી રહ્યા છે અને સંજય આ વાર્તાલાપ ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે. ત્યારે આ ભગવદ્ ગીતાની અંદર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો સૌ પ્રથમ શ્લોક, શ્રી ભગવાન ઉવાચ, પહેલા શ્લોકની અંદર જ ભગવાન આવીને અર્જુનને ખીજાય છે. ઉતસ્ત્વા કસ્મલમ ઇદમ વિષમે સમુપસ્થિતમ અનાર્યમજુષ્ટમ અસ્વર્ગમ અકીર્તિકરમ અર્જુન. ભગવાન કહે છે કે આવી મલિનતા તારા હૃદયમાં આવી ક્યાંથી? જીવનનું મૂલ્ય જાણનાર મનુષ્ય હોય, તું તો આર્ય છો. આર્યની વ્યાખ્યા પ્રભુપાદ તાત્પર્યમાં આપે, તમે જરૂર વાંચજો કે ભાઈ તું તો આર્ય છો, બરાબર, અને તું આવી રીતના અંધકારમાં કેવી રીતના ડૂબી શકે? આનાથી તો તારી ઉચ્ચતર લોકમાં ગતિ નહીં થાય. ગતિની તો વાત જવા દો, પણ ઇવન આજ તારા જન્મમાં તને અપયશની પ્રાપ્તિ થશે. ભગવાન અર્જુનને મોટિવેટ કરે છે. યુ આર ક્ષત્રિય અર્જુન, યાદ કરો તું ક્ષત્રિય છો. માણસો એવું નહીં કહે કે અર્જુન કેટલો દયાળુ હતો, બરાબર. અર્જુન, માણસો એવું કહેશે કે સામે મોટા મોટા યોદ્ધાઓ હતા, ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ, જોઈને અર્જુન ડરી ગયો. અર્જુન યુદ્ધ ભૂમિ ઉપરથી પલાયન કરી ગયો, ભાગી ગયો. અપયશ મળશે. અર્જુન, એકચ્યુઅલીમાં તું જેને જ્ઞાન કહે છે તે જ્ઞાન છે જ નહીં, એને ઇગ્નોરન્સ કહેવાય છે. ભગવાન પહેલા શ્લોકની અંદર કહે છે કે અર્જુન, તે તારું જે ગુરુકુળનું જ્ઞાન મારી સામે મૂક્યું ને, કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, પાપનો ભય, કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ, અર્જુન આ બધું જ્ઞાન નથી, આ ઇગ્નોરન્સ છે, આ અજ્ઞાન છે. પહેલા શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે છે. તેથી અર્જુન, નિયત કર્તવ્ય કર્મ જે તારી પ્રિસ્ક્રાઇબ ડ્યુટી છે એનાથી ભટકી જાય તો એ જ્ઞાન નથી, એ માત્ર કલ્મશ છે. ઉતસ્ત્વા કસ્મલમ ઇદમ. આવું આવ્યું ક્યાંથી? આવું ન થવું જોઈએ. અને અહીંયા જ્યારે કૃષ્ણ આખી ભગવદ્ ગીતામાં હવે શ્લોક બોલશે ત્યારે ભગવાન વેદ વ્યાસજી ત્યાં લખશે શ્રી ભગવાન ઉવાચ, બરાબર ને? કૃષ્ણ ઉવાચ નહીં, માધવ ઉવાચ નહીં, બરાબર. શું કે છે? ભગવાન ઉવાચ, કે ભાઈ ભગવાન બોલી રહ્યા છે. વેદ વ્યાસજીને ખબર હતી ભગવાન કોણ છે, સુખદેવજીને ખબર હતી ભગવાન કોણ છે. અને આ જે બુક તમે વાંચી રહ્યા છો એ બુકના શ્લોકના ઓરિજિનલ રાઇટર કોણ છે? લખવા વાળા. વેદ વ્યાસજી પાસેથી જ્ઞાન સાંભળતા સાંભળતા તમારી સામે લિપિબદ્ધ કરનાર વ્યક્તિ કોણ? ગણેશજી, બરાબર. એને પણ કોઈ કન્ફ્યુઝન નથી ભગવાન કોણ છે. આપણને કન્ફ્યુઝન છે કૃષ્ણ ભગવાન છે કે શિવજી ભગવાન છે, પણ શિવજીના પુત્ર ગણેશજીને કન્ફ્યુઝન નથી કે શિવજી ભગવાન છે કે કૃષ્ણ ભગવાન છે. એ અહીં લખે છે કે યસ, કૃષ્ણ ભગવાન છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ. ત્યારે પ્રભુપાદ આ શ્લોકના ભાવાર્થની અંદર સુંદર મજાની વ્યાખ્યા ભગવાન વિશેની સમજાવે. તમે લોકો વાંચજો, હું ભાવાર્થ વાંચવાનો નથી, ખાલી હું તમને ઓવરવ્યુ અહીંયા આપવાનો છું કે તમે વાંચજો. સાક્ષાત્કારના 3 તબક્કા, બ્રહ્મેતિ, પરમાત્મેતિ, ભગવતીતિ શબ્દતે, બરાબર. ભગવાન કોને કહેવાય, બરાબર. બ્રહ્મ સંહિતાના શ્લોકો, બરાબર. અને
ભાગવતમનો શ્લોક એતે ચાંચકલા પુંસ કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં ઇન્દ્રારી વ્યાકુલમ લોકે હૃદયમ યુગે યુગે. આ બધા જ શ્લોકો આર્યોની વ્યાખ્યા અને આ બધું સાથે પ્રભુપાદ આ શ્લોકનો સુંદર મજાનો ભાવાર્થ આપીને તમને સમજાવે છે ભગવાન કોને કહેવાય. પેલા તો ઈ તો ખબર હોવી જોઈએ ને, આપણે સનાતનીનો ઈ ખબર નથી ભગવાન કોને. પ્રભુપાદ એકદમ આપણને પાયામાં બેઝમાં લઈ જાય છે. પેલા તો આ લોકોને સમજાવવું પડશે ભગવાન કોણ છે. બરાબર. અને ત્રીજા શ્લોકની અંદર ભગવાન અર્જુનને કાન ખેંચીને કહે છે ક્લેબ્યમાસ્મ ગમઃ પાર્થ નેતત્વપ્યુપપત્યતે શુદ્ધામ હૃદય દૌર્બલ્યમ ત્યક્તો ઉત્તિષ્ઠ પરંતપ. ક્લેબ્ય અર્જુનને ભગવાન કહે છે આવા નામ હૃદય જેવી વાતો કરે છો તું, નપુસંક જેવી વાતો કરે છો તું, તને બિલકુલ શોભતી નથી આવો વાતો. બરાબર. હે શત્રુઓના દમન કરનાર પરંતપ અર્જુન, હૃદયની શુદ્રમ હૃદય દૌર્બલ્યમ, હૃદયની આવી શુદ્ર દુર્બળતાનો ત્યાગ કરો, ત્યક્ત્વા અને ઉત્તિષ્ઠ અને ઉભો થા. તારા માટે આ શોભતું નથી. ભગવાન અર્જુનને ખીજાઈ રહ્યા છે. હે પૃથા પુત્ર, ઉભો થા. તું છે કોણ? પેલા પોતાની જાતને યાદ કર. યુ આર પાર્થ, યુ આર પૃથા પુત્ર. ડૂબેલો છે. કસ્મલમિદમ કેવી રીતના આવ્યું? આ ક્લેબ્ય કેવી રીતના આવ્યું તારાની અંદર? શોભતું નથી તને નામ હૃદય નપુસંકતા આવી. બરાબર. ભગવાન કહે છે ઉભો થા. પુત્ર તરીકે સંબોધન કરે છે ભગવાન. પાર્થ શબ્દ અહીંયા આવે છે. બરાબર. શું કામ પાર્થ ભગવાન કહે છે? બરાબર. ને ભગવાન અર્જુન કહી શકતા હતા ને સીધું, પણ કહે છે પાર્થ. વાય? પૃથા એટલે કે કુંતી મહારાણી, કુંતી મહારાણીના પુત્ર. ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે અર્જુન તારા જીવનમાં તો શું દુઃખ પડ્યા છે. તારી માના જીવનમાં ખાલી પાછું વળીને જો તો તને ખબર પડે કે દુઃખ કોને કહેવાય. તું એમ કહેશ કે મારે આ બધું સહન કરવાનું? તારી માના જીવનમાં ડોક્યુ કરીને જો કે એને શું સહન કર્યું છે પૃથાએ અત્યાર સુધી. બરાબર. કે જે રાજકુમારી છે, બરાબર, કે જે રાજ રાણી છે, મહારાણી જે છે, બરાબર, પણ એનું જીવનમાં એકવાર ડોક્યુ કરીને જો પૃથાના જીવનમાં કે એનું જીવન કેવી રીતના આજ સુધી ગાળ્યું છે અને તમને 5 ભાઈઓને મોટા કેવી રીતના કર્યા છે. તું દુઃખની વાત કરી રહ્યો છે. પૃથાનો પુત્ર છે તું, અને તું ડૂબી રહ્યો છે અજ્ઞાનના અંધકારમાં. ભગવાન અર્જુનને ખીજાય છે એકચ્યુઅલી. હા, મર્દ જેવી વાતો કરે છો તું. મારા ફઈનો દીકરો થઈને આવી વાત કરે છો. કુંતી પુત્ર, પૃથા પુત્ર. બરાબર. તો આ કન્ફ્યુઝન છે, શુદ્ર દુર્બળતાનો. ભગવાન આપણને કે છે અરે ભાઈ ત્યાગ કરો. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મતથી હું લડીશ કે નહીં લડું, લડીશ કે નહીં લડું, લડીશ કે નહીં લડું. ભગવાન કે આવી અરે ભાઈ આ શુદ્ર દુર્બળતાનો ત્યાગ કરો. ઉત્તિષ્ઠ, ઉભા થાવ. તમે પરંતપ છો. આ અર્જુનને નથી કહેતા, તમને મને કહે છે. કારણ કે આપણે બાળકો કોના છીએ? કૃષ્ણના. સ્વયં ભગવાનના બાળકો છે. અહમ બીજ પ્રદહ પિતા, અનંત કોટી બ્રહ્માંડના માલિક આપણા ડાયરેક્ટ પિતાજી છે. આપણે એના અંશ છે, એ આપણા પિતા છે. તો અરે એ કે છે તમે કેવી વાત કરો છો, મારો દીકરો થઈને? આપણે કહેતા અરે મારો સિંહ જેવો દીકરો છો તું, શેર બચ્ચા હે તું મેરા. કઈ ને આપણે આપણા છોકરાઓને. કૃષ્ણ કહે છે અરે તું શેર બચ્ચા હે મેરા, સિંહ છે તું મારો. કેવી વાત કરે છો પાર્થ તું? શુદ્ર દુર્બળતાનો તું ત્યાગ કર, ઉભો થા ને લડ. ભગવાન આપણને કહે છે, ભગવાન પાર્થને કહે છે, ભગવાન આપણને કહે છે. ભગવાન એના દરેક દીકરા, દરેક પાર્થને કહે છે. ખાલી એક પાર્થની વાત નથી, ખાલી અર્જુનની વાત નથી. તો અર્જુનને માધ્યમ બનાવવામાં આવ્યા છે, પાર્થને માધ્યમ બનાવવામાં આવ્યા છે, પણ ભગવાન બધાને કહે છે, તમને અને મને, અનંત કોટી બ્રહ્માંડની અંદર રહેલા 84 લાખ જીવોને કહે છે પાર્થ ઉભો થા અને આ શુદ્ર દુર્બળતાનો ત્યાગ કર. નામ માત્રનો ક્ષત્રિય બનવાનો કોઈ મતલબ નથી. નામ માત્રનો બ્રાહ્મણ બનવાનો કોઈ મતલબ નથી. બનીને બતાવ કે તું ક્ષત્રિય છો. દેખાડ કે તું ક્ષત્રિય છો. ભગવાન નહોતા ઈચ્છતા કે અર્જુન અયોગ્ય ક્ષત્રિય બને. ભગવાન નહોતા ઈચ્છતા. કોઈ પિતાને ના ગમે કે એના બાળકનું આગળ જતા નામ ખરાબ થાય. ગમે કોઈ પિતાને? કૃષ્ણને નથી ગમતું કે આગળ જતા તમારું મારું નામ ખરાબ થાય, કે લોકો કે ખાલી જીવવા ખાતર જીવી ગયા.
આજે ભગવદ્ ગીતાના શરણે તમે ને હું આવ્યા છો, ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ છીએ, આમ કરતા કરતા એક દિવસ તમારું ને મારું પણ મૃત્યુ થશે. બરાબર. પાછળથી લોકો એક્ઝામ્પલ આપવા જોઈએ. શ્રીલ પ્રભુપાદજીના શરણે ગયો તો આ જીવ, અને એને જીવન જીવીને બતાવ્યું છે. બરાબર. એને જીવન જીવીને બતાવ્યું છે કે ભક્તિમય જીવન કેવી રીતના જીવી શકાય. બરાબર. એક્ઝામ્પલ એસ્ટાબ્લિશ કરવું પડશે આપણે. બરાબર. ખૂબ સુંદર ભગવાન અર્જુનને સમાજ સમજાવે છે ઇનડાયરેક્ટલી આપને. ત્યારે અર્જુન કહે છે, કથમ ભીષ્મમ અહમ સંખ્યે દ્રોણમ ચ મધુસૂદન ઈશુભિઃ પ્રતિયોત્સ્યામિ પૂજા હાર્ય હરિસૂદન. અરે પૂજનીય છે પ્રભુ, તમે કહો છો ભીષ્મને મારી નાખું, દ્રોણને મારી નાખું, પૂજા અરહો, મારા માટે પૂજનીય છે. કેમ મારું? રોતા રોતા એકચ્યુઅલી અર્જુન બોલી રહ્યા છે. કેમ મારી નાખવું? પૂજનીય છે મારા માટે. તમે વાત કરો છો ભૂલી જાઓ, મારી નાખવાને, મારો એની સાથે કોઈ સંબંધ નથી, તમે એમ કહો છો? કેવી રીતના? દ્રોણમ, ભીષ્મમ, જે મારી સામે ઉભા છે, હે મધુસૂદન, પ્રતિયોત્સ્યામિ, વળતો પ્રહાર હું કેવી રીતના કરું? મારા ગુરુને, મારા દાદાને વળતો પ્રહાર કરીશું, છિન્ન ભિન્ન કરી નાખું મારા બાણોથી, કેવી રીતે? હાઉ ઇટ ઇઝ પોસિબલ? પૂજા અરહો, પૂજા કરવા લાયક છે મારા માટે, તો એ પૂજનીય છે. એની સામે તો હું વાક યુદ્ધ પણ ના કરું, એની સામે હું મોટા અવાજે પણ ના બોલી શકું, તમે કહો છો કે તું મારી નાખ. હાઉ ઇટ ઇઝ પોસિબલ? શિષ્ટાચાર સમજાવે છે અર્જુન ભગવાનને. સમજ્યા તમે? શિષ્ટાચાર છે ને પ્રભુ, મારાથી મોટા છે, હું કેવી રીતના કરું? હે? તમારી સામે તમારા ગુરુ સાંદીપની મુનિ હોય, તમારા પિતામહ ઉગ્રસેન હોય, તો તમે આવું આક્રમણ કરો? ઇનડાયરેક્ટલી એવી રીતના વાત કરે છે. તમે જોવા જાઓ, પ્રભુપાદ તાત્પર્યમાં સરસ લખે છે, અર્જુનનો જે ઇન્ટરનલ જે ભાવ છે, ત્યાં પ્રભુપાદ પ્રગટ કરે છે ભાવાર્થની અંદર. અર્જુન ઇનડાયરેક્ટલી આવું કે છે, તમારા ગુરુ હોય તો તમે આવું કરો? ઉગ્રસેન મહારાજ સામે ઉભા હોય તમે મારશો? બરાબર. સમજવાની વાત છે ભગવાન કોણ છે ને આપણે કોણ છે. બરાબર. એટલે અહીંયા અર્જુન ભગવાનની સામે કે છે, ભીષ્મ અને ગુરુ દ્રોણની સામે તો નહીં કરી શકું. રડતા રડતા આગળ બોલે છે, ગુરુ ન હત્વા હિ મહાનુભાવાન શ્રેયો ભોક્તુમ ભેક્ષમપી લોકે હત્વાર્થ કામાસ્ત ગુરુ નિહેવ ભુંજીય ભોગાનુરુધિર પ્રદિગ્ધાન. રુધિર, રુધિર એટલે બ્લડ, લોહી, પ્રદિગ્ધાન, રંગાયેલું. મારા ગુરુ એવા મહાપુરુષો, આ બધાને હું મારી નાખું. બરાબર. અને પછી કોઈ પણ વસ્તુને હું પ્રાપ્ત કરું, એને મારીને બધી જ વસ્તુ એના રક્તોથી ખરડાયેલી છે, એના બ્લડથી ખરડાયેલી છે. કેવી રીતના એને ભોગ કરીશ? કેવી રીતના વાપરી શકીશ? નહીં, નહીં કરી શકો. ભોક્ત્યુમ ભેક્ષ્ય, ભેક્ષ્ય એટલે ભીખ માંગવી. હું ભોગતું મારું જીવન જીવી લઈશ. કેવી રીતના? ભેક્ષ્યમ પીહ લોકે, હું આ જગતની અંદર ભેક્ષ્યમ, ભીખ માંગી લે, હું મારું જીવન નિર્વાહ કરી લઈશ. હું આનો વધ કરવાનો નથી. હું ભિખારી બની જઈશ, હું જંગલમાં જતો રહીશ, હું ભિખારી બની જઈશ, ઘર ઘર જઈને ભિક્ષામ દેહી, હું ભીખ માંગીશ, હું વધ નહીં કરું. આ જે શ્લોક છે એ પાયો છે 6ઠા અધ્યાય, અષ્ટાંગ યોગ, ધ્યાન યોગ. જંગલમાં જતું રહેવું, ભીખ માંગવા જતું રહેવું, અથવા તો તપશ્ચર્યા કરવા જતું રહેવું, એનો આ પાયો છે. આ શ્લોક ઉપરથી જ અર્જુનને ભગવાન 6ઠા અધ્યાયમાં કહે છે, દીકરા હેલું છે, જંગલમાં જતું રહેવાની તું વાત કરે છો, હિમાલયમાં જતા રહેવાની તું વાત કરે છો, હું તપ કરીશ ને હું ત્યાં બેસી જઈશ ને હું ધ્યાન કરીશ ને હું ભીખ માંગી લઈશ ને, સહેલું છે? હાલ તને કહું, સમજાવું. પછી ભગવાન કહે છે, યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન, સમાધિ. અર્જુન કહે છે, આ તો ના થાય. આ તો એ જ તો હું તને કહું છું. 5 અધ્યાય સુધી તે ચર્ચા કરી કે ના થાય, ના થાય, ના થાય, કે તો ભીખ માંગી લઈ. ભગવાન સમજાવશે છેક 6ઠા અધ્યાયમાં આ જ શ્લોકને વધારે વિસ્તારપૂર્વક ભગવાન લઈ જશે. અર્જુન કે ભીખ માંગીને હું માન કરતા તો હું ભીખ માંગી લઈશ. ભગવાન કે કેવી વાત કરે છે. ગુરુજનો ની એ વાત છે ને પ્રભુપાદ આગળના શ્લોકની અંદર ગુરુની વ્યાખ્યા કરે છે. સર, અને પ્રભુપાદ સરસ સમજાવે છે, આચાર્ય સરસ સમજાવે છે, ગુરુજનોને ત્યાં સુધી ફોલો કરવા જોઈએ કે જ્યાં સુધી ગુરુ તમને કૃષ્ણ પાસે લઈ જાય. ગુરુ
ને ત્યાં સુધી ફોલો કરવા જોઈએ કે જ્યાં સુધી ગુરુ છે પોતે ધર્મને ફોલો કરે. અને ધર્મની વ્યાખ્યા શું છે શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર? ધર્મ તું સાક્ષાત ભગવત પ્રણીતમ. કૃષ્ણ જે બોલે છે ધર્મ છે. સવે પુંસા પરો ધર્મ યતોર ભક્તિર અધોક્ષજે અહેતુકી અપ્રતિહતા. એવી ભક્તિ હોવી જોઈએ. અને આને ધર્મ કીધો છે. ધર્મ નહીં પણ પરો ધર્મ, અલ્ટિમેટ જે પરમ ધર્મની વ્યાખ્યા આપી છે. બરાબર. તો આવા ધર્મને ફોલો કરનાર ગુરુ હોય તો એને ફોલો કરી શકાય. આમાંથી એના ગુરુ દ્રોણ આવા પરમ ધર્મને ફોલો કરતા નથી, કારણ કે કૃષ્ણની સામે યુદ્ધ કરવા માટે લડી બરાબર ઉત્સાહિત કરી રહ્યા છે. તો ધર્મથી વિમુખ છે ગુરુ, તો આવા ગુરુઓનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. ભગવાન અર્જુનને કહે છે. અત્યારે આવા કેટલાય પાખંડી ગુરુ છે. કઈક ને કઈક ચમત્કાર કરશે, કોઈકને નોકરી અપાવી દેશે, કઈક ને કઈક જાદુ ટોના કરશે, દુઃખ દૂર કરી દેશે, વ્યાજે પૈસા આપશે, ઘણું બધું કરી રહ્યા છે લોકો. એસ્ટ્રોલોજી ઠીક કરવાની, પોતાની એસ્ટ્રોલોજી ના ધડા ન હોય અને બીજાની એસ્ટ્રોલોજી ઠીક કરવાની કોશિશ કરતા પાખંડી ગુરુ આવા સમાજની અંદર કેટલાય છે. બરાબર. ભગવાન કહે છે કે આવા પાખંડી ગુરુ ને ત્યાગ કરો. ગુરુ કોને કહેવાય? ગુ અને રૂ. ગુ એટલે હેલ, નર્ક, અને રૂ એટલે તમને જેમાંથી કાઢે. આ ભૌતિક જગત છે એ હેલ છે. જે ગુરુ તમને આ ભૌતિક જગતમાંથી બહાર કાઢીને આંગળી પકડીને ભગવાનના ચરણોમાં લઈ જાય ને એને કહેવાય ગુરુ. બાકીના બધાને પ્રભુપાદ કહેતા હતા ગોરુ કહેવાય, ગોરુ. ગુરુ અને ગોરુ, ગોરુ બંગાળી શબ્દ છે. ગુરુ એટલે બળદ, બળદીઓ છે, ગુરુ નથી. સમજ્યા તમે? કઈ ભાન નથી પડતી. જે તમને કૃષ્ણ ભક્તિની જ્ઞાન નથી આપતો, જે તમને કૃષ્ણના ચરણોમાં નથી લઈ જતો, વિશાલ પ્રભુ, એને કહેવાય ગોરુ. બધાને ગુરુનું સંબોધન આપી શકાય નહીં. ગુરુ વ્યાખ્યા બહુ મોટી છે. ગુરુ કોઈ સામાન્ય શબ્દ નથી. આપણે હાલતા ચાલતા બધાને ગુરુ તરીકે સન્માનિત કરતા હોય છે. મારા ગુરુ છે, મારા ગુરુ છે. ના, ગુરુ એટલે શ્રીલ પ્રભુપાદ છે. બરાબર ને? ગુરુ કોઈ જેવી તેવી વ્યક્તિ ના હોય. ગુરુ ભગવાન સાથે ડાયરેક્ટ કનેક્શનમાં હોય છે. ડાયરેક્ટ, બરાબર, ડાયરેક્ટ હોટલાઇનમાં હોય છે. ગુરુ કૃષ્ણ સાથે પર્સનલ રિલેશનશિપ હોય છે. બરાબર, ડાયરેક્ટ. અને એ ગુરુ તમને કહી શકે, હું કઉ છું 16 માળા કરો, 4 નિયમનું પાલન કરો, બીજી ચિંતા તમારે કરવાની નથી. બેકડોર ની ચાવી મારી પાસે છે, ગોલોક ધામની. અમારે શું ચિંતા છે? ફ્રન્ટ ડોર થી એન્ટ્રી નહીં મળે કદાચ તમને, એવી સાધના તમે આ જીવનમાં નહીં કરી શકો, પણ હું તમને કઉ છું 4 નિયમનું પાલન કરો, 16 માળા કરો. બેક ડોર થી એન્ટ્રી અપાવવાની જવાબદારી મારી છે. આ કહી શકે કે જે ઓલરેડી ગોલોક ધામમાંથી અહીંયા આવ્યા હોય. એ વ્યક્તિ કહી શકે કે જે ગોલોક ધામના ચપ્પે ચપ્પા, ખૂણે ખૂણા જાણતો હોય વ્યક્તિ. કૃષ્ણ સાથે જે વ્યક્તિ ગોલોક ધામમાં રહેલો હોય, ગોલોક ધામના જેટલા પણ સિક્રેટ ડોર છે એ પણ જાણતો હોય, એ વ્યક્તિને જ્યારે ભગવાન પાર્ષદ તરીકે આ ભૌતિક જગતમાં મોકલે કૃષ્ણનો પ્રચાર કરવા માટે, ત્યારે એ વ્યક્તિ કરુણાવશ થઈ અને ગોલોક ધામનું સિક્રેટ પણ તમારી સામે ખોલી દે. ભાઈ આવી જાઓ, હું છું ને ભાઈ, મારી પાસે બેકડોર ની ચાવી છે, મને ખબર છે સિક્રેટલી કઈ રીતના ગોલોક ધામમાં પ્રવેશ કરી શકાય. પણ એટલીસ્ટ મિનિમમ ક્રાઇટેરિયા તો ફૂલફિલ કરો. પ્રભુપાદ કે છે મિનિમમ ક્રાઇટેરિયા 16 માળા કરો, 4 નિયમનું પાલન કરો. આને કહેવાય ગુરુ. ગુરુ તમને ગેરંટી આપી શકે. અને એવું નહીં કે ગુરુ જયારે જીવંત હોય ત્યાં સુધી આ કરી શકે છે. ગુરુ ઇવન અહીંથી એના શરીર છોડીને જયારે જતા રહે પછી પણ ગુરુ આ એની ગેરંટી પૂરી કરે છે. અને આવા 1 ની 1000 દાખલા છે પ્રભુપાદના પોતાના શિષ્યોમાં. હું ચર્ચામાં બહુ જઈશ નહીં, બરાબર, પણ એના હજારો એવા દાખલા છે કે જે પ્રભુપાદના શિષ્ય હોય, પ્રભુપાદ ગયા પછી શિષ્યનું માયાદેવી દ્વારા જયારે હરણ કરવામાં આવે, પતન થાય, ત્યારે પ્રભુપાદ એના સ્વપ્નમાં આવીને પ્રગટ થાય, લાકડી લે, હાથ પકડીને ખેંચીને લઈ આવે. ક્યાં જા છો તું? ક્યાં જા છો તું? મારો શિષ્ય છે તું, હું તને ગેરંટી આપું છું ભગવત ધામ લઈ જઈશ, ચાલ. પ્રભુપાદ આ કરીને બતાવ્યું છે. હું ખાલી વાત નથી કરતો. ગુરુ એને કહેવાય જે ભગવત ધામ લઈ જાય આપણને. તુલસીદાસ ગોસ્વામીજીના ગુરુ ખબર છે ને, એની ગણિકા વેશ્યામાં આવીને પ્રગટ થયા હતા. બિલ્વ મંગલ ઠાકોરના ગુરુ પણ વેશ્યામાં પ્રગટ થયા હતા અને કીધું તું કે આ શરીરમાં જેટલી આસક્તિ છે ને, આના કરતા કદાચ 10મા ભાગની આસક્તિ પણ જો કૃષ્ણના ચરણમાં રાખી હોત તો ભગવત ધામ જતા રહ્યા હોત. આપણે કથા જોઈ છે ને બિલ્વ મંગલ ઠાકોર વાળી. અને ગુરુ કહેવાય.
ગુરુ કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ નથી. યથા દેવે તથા ગુરુ, દેવતા સમાન ગુરુની સેવા થાય છે. ઉપનિષદ કહે છે, વેદો કહે છે, દેવતા સમાન, ભગવાન સમાન ગુરુની પૂજા થઈ શકે. ભગવાન સમાન. આ પણ ગુરુ ભગવાન નથી. આ બરાબર યાદ રાખજો. બરાબર. ગુરુની આરતી, ગુરુ પૂજા ભગવાન જેવી જ ગુરુ પૂજા થાય. એની અંદર પણ ધૂપ હોય, દીપ હોય, પુષ્પ હોય, અર્ઘ્ય હોય, બધું જ હોય. ચામર હોય, પંખો હોય, બધું ઢોળતા હોય. ઘણા લોકો કન્ફ્યુઝ થઈ જાય કે આ લોકો તો વ્યક્તિ પૂજા કરી રહ્યા છે. પણ એ વ્યક્તિ પૂજા નથી, એ ગુરુ પૂજા છે. એ ગુરુ તત્વની પૂજા છે. બરાબર. અને ગુરુ એ ભગવાન નથી. ગુરુ એ ગુરુ છે. ગુરુ આપણને ભગવાન દેખાડે છે. આમાં કન્ફ્યુઝ બિલકુલ નહીં થવાનું. મોટા મોટા વિદ્વાન લોકો આની અંદર કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા અને અલ્ટિમેટલી ગુરુને પોતાને જ ભગવાન બનાવી દીધા. ગુરુર બ્રહ્મા ગુરુર વિષ્ણુ ગુરુદેવો મહેશ્વર. આ શ્લોકને ઊંધો લઈ લીધો. મારા જ ગુરુ બ્રહ્મા છે, મારા જ ગુરુ વિષ્ણુ છે, મારા ગુરુ છે એ મહેશ છે, મારા બીજા કોઈની ભગવાનની જરૂર નથી. એટલે સર્વોપરી કોણ? તો કે મારા ગુરુ વચ્ચે મૂકી દો, રાધા કૃષ્ણને ધીમે ધીમે બાદ બાકી કરી નાખ. સૌથી મોટી મૂર્ખામી છે. બરાબર. યથા દેવે તથા ગુરુ, એનો મતલબ એ છે ગુરુની સેવા ભગવાન સમાન થઈ શકે. સાક્ષાત હરિત્વેન સમસ્ત શાસ્ત્રેણ, ગુરુ પૂજામાં. બરાબર. સંસાર દાવામાં પણ સાક્ષાત હરિત્વેન સમસ્ત શાસ્ત્રેણ. સાક્ષાત હરિ. બરાબર. પણ હરિ નથી. તમને હરિ પાસે લઈ જાય એને કહેવાય ગુરુ. બરાબર. તો આવા પાખંડી ગુરુ હોય, જો તમને કૃષ્ણ પાસે ના લઈ જતા હોય, તો આવા ગુરુનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. બિલકુલ તમે વ્યથિત થતા નહીં કે હું આ મારા ગુરુને છોડી દઈશ તો મને પાપ નહીં લાગે. નહીં લાગે. ચાઓ, ગેરંટી છે. જે ગુરુ તમને કૃષ્ણનું જ્ઞાન ના આપે, રામનું જ્ઞાન ના આપે, કૃષ્ણ તરફ ના લઈ જાય, ભગવદ્ ગીતા તરફ ના લઈ જાય, આવા ગુરુનો ત્યાગ કરો આજ ને આજ. આનો ઉલ્લેખ શાસ્ત્રમાં છે. બલિ મહારાજ, બલિ મહારાજ એના પ્રકાંડ વિદ્વાન ગુરુ શુક્રાચાર્યનો ત્યાગ કરી દીધો હતો. જવા દો, તમારી આજ્ઞાનું પાલન નહીં કરું. શુક્રાચાર્ય કાનમાં આવીને કીધું, હે બલિ, તને એવું લાગે છે કે નાનો એવો છોકરો વામનદેવ છે, 3 ડગલા જમીન માંગે છે, તો ભૂલી જા, એકચ્યુઅલી બધું તારું લઈ લેશે. બલિ મહારાજ કે ભલે લઈ લે, તમારી આજ્ઞાનું પાલન નહીં થાય. કારણ કે ગુરુ કૃષ્ણ તરફ લઈ જાય, તમે મને વામનદેવ થી દૂર લઈ જાઓ છો. તમે ગુરુ નથી, તમે ગોરુ છો. ત્યાગ કરી દે છે ઓન ધ સ્પોટ શુક્રાચાર્યનો. બરાબર. તો આગળ કહે છે કે અમે એ પણ નથી જાણતા. હવે છઠ્ઠું કારણ, અનિર્ણયતા. બધું જ જ્ઞાન ભગવાનની સામે મૂકી દીધું અને પછી અર્જુન કહે છે ખબર નથી પડતી શું કરવું જોઈએ. અનિર્ણયતા. ક્ષત્રિયોનો ધર્મ છે અધર્મની સામે યુદ્ધ કરવું, પણ અર્જુન પોતાનો ક્ષત્રિય ધર્મ ભૂલી ગયા, યોગ માયામાં મુકાઈ ગયા છે. બરાબર. તો અહીંયા અર્જુન કહે છે કે આ બધાને જીતી લેવું કે આના દ્વારા જીતાઈ જવું, કાંઈ ખબર નથી પડતી. શું કરવું જોઈએ? બરાબર. કાંઈ ખ્યાલ નથી આવતો. આવી રીતના ભૌતિક જગતનું બધું જ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને પણ આપણે હંમેશા અનિર્ણયતામાં રહેવાના છીએ. બરાબર. આ સાર છે. અર્જુન કોઈ સામાન્ય જીવ નહોતો, પ્રકાંડ વિદ્વાન હતો. ભૌતિક જગતના બધા જ વેદો, ઉપનિષદો, બધું જ જ્ઞાન એની પાસે પરફેક્ટ. બરાબર. પણ અહીંયા ભગવાન કહે છે જ્યાં સુધી ભગવાનનું જ્ઞાન નથી ત્યાં સુધી બધું અધૂરું છે, અને ત્યાં સુધી એ અનિર્ણયતા હંમેશા બની રહેવાની છે. ત્યારે અર્જુન 7મા શ્લોકની અંદર હવે ભગવદ્ ગીતાનો અહીંથી ટ્રેક ચેન્જ થાય છે. કાર્પણ્ય દોષો પહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમ્મૂઢ ચેતા યત શ્રેયસ્યાત નિશ્ચિતમ બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તેહં સાધિ મામ ત્વામ પ્રપન્નમ. પ્રપન્નમ, હવે હું તમારા શરણે છું અને હવે તમારો મિત્ર નથી. મિત્રવત ચર્ચાઓ બહુ થઈ ગઈ હે કૃષ્ણ, પણ હવે મને મારી ઓરિજિનલ પોઝિશન ની ખબર પડે છે. શું પોઝિશન છે મારી? શિષ્યસ્તે અહમ. પ્રભુ, હું તો તમારો દાસ છું, હું તો તમારો શિષ્ય છું, તમે મારા ગુરુ છો. કૃષ્ણમ વંદે જગત ગુરુ. મારા ગુરુ છો પ્રભુ. તમે ગુરુ પદ ઉપર બિરાજમાન થાવ, કારણ કે કૃપણતાના કારણે મને કઈ ખબર નથી પડતી. હું મારી બધી સ્વસ્થતાઓને ખોઈ બેઠો છું. મને ખબર નથી મારું શ્રેય શેમાં છે, મારું પ્રેય શેમાં છે. આપણે ભણી ગયા છે શ્રેય અને પ્રેય લેવલ 1 ની અંદર. અર્જુન જ્યારે જ્યારે માગે ભગવાન પાસે ત્યારે કહે છે યત શ્રેય, ભગવાન મારું શ્રેય શેમાં છે.
એક જ શબ્દની અંદર આખી ભગવદ્ ગીતાનો સાર તમારે આપવો હોય કોઈને, તો એ સાર છે આ શ્લોકની અંદર રહેલો શબ્દ પ્રપન્નમ, ભગવત શરણાગતિ. એક જ શબ્દ ભગવત શરણાગતિ, એટલે આખી ભગવદ્ ગીતાનો એ સાર છે. બરાબર. એક શબ્દી તમારે ભગવદ્ ગીતા કોઈને કેવી હોય, ચતુશ્લોકી છે, 30 શ્લોકી છે, પણ કોઈ એમ કે એક શબ્દી ભગવદ્ ગીતા કહો, તો આ એક શબ્દી, ખાલી એક શબ્દ ભગવત શરણાગતિ. આખી ભગવદ્ ગીતા કોઈ વાંચે ને જો ભગવાન કૃષ્ણને શરણાગત એવી ના થાય ને, તો સમજજો કે એને ભગવદ્ ગીતા વાંચી નથી. ભલે પ્રકાંડ જ્ઞાની હોય, ઇવન ભલે સંન્યાસી હોય, ભગવા કપડા પણ ભલે પહેરેલા હોય, ઘર પત્ની બાળકોનો ભલે ત્યાગ કર્યો હોય, પણ એ વ્યક્તિ મૂર્ખથી વિશેષ કઈ નથી. કારણ કે ભગવદ્ ગીતાનો સાર છે ભગવત શરણાગતિ. કૃષ્ણને શરણે જવું બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ શ્લોકની અંદર બીજું મહત્વનો મુદ્દો એ છે કે આપણે સ્વીકારવું પડશે કે આપણે કૃપણ છીએ. મને ખબર નથી પડતી, મારે કૃષ્ણને કહેવું તો પડશે ને કે પ્રભુ મને નથી સમજાતું, આઈ એમ કન્ફ્યુઝ. બરાબર ને? ખામી છે ભાઈ, સ્વીકારવી તો પડશે ને. ડોક્ટર પાસે જાશું તો ડોક્ટરને કહેશું ને મને પેટમાં દુખે છે, મને ઉલટી થાય છે, કેવું તો પડશે ને. બરાબર. પણ અહીંયા ભગવાનને આપણે કેવું પડશે કે ભગવાન મારામાં ખામી છે, હું નથી સમજી શકતો, મુશ્કેલ પડે છે મને, ભગવદ ગીતા સમજવામાં મને થોડું અઘરું પડે છે, તો તમે મારા ગુરુપદ ઉપર બિરાજમાન થાવ ને કૃષ્ણ. તો કૃષ્ણ ગુરુપદ ઉપર બિરાજમાન થશે ને ત્યારે કૃષ્ણ દદામી બુદ્ધિ યોગમ, 10મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે ને, ત્યારે દદામી બુદ્ધિ યોગમ થશે, ત્યારે તમારા મારા હૃદયમાં જ્ઞાન પ્રગટ થાય. ત્યાં સુધી હું અહીંયા ગમે એટલા રાગડા તાળીને કદાચ સમજાવું ને તોય સમજાય નહીં કાંઈ. એ બધું ઉપરથી જાય, છરકતું જાય ઉપર ઉપર, કાંઈ સમજાય. પ્રભુજીએ કીધું પણ કાંઈ નહીં, 1.5 કલાકના અંતે હતા ઈ ને ઈ જ છીએ, પાછા કાંઈ ફેર પડતો નથી. કારણ એક જ વસ્તુ છે. શું? તો કે આ છેલ્લે જે લાઈન રહી ને, શિષ્યસ્તે અહમ સાધી મામ તો આમ પ્રપન્નમ, આને જીવનમાં ઉતારવી પડશે ને. કૃષ્ણ આપણા ગુરુ છે, કૃષ્ણ આપણા પિતા છે. બરાબર. અને હું તમને શરણે છું. હે પ્રભુ હું તમારો છું ને તમે મારા છો, એટલું તો કેવું પડશે ને. બીજું કઈ આવડે કે ના આવડે ને. રોજ સવારે ઉઠીને જયારે મંગળા આરતીમાં જયારે ભગવાનના દર્શન થાય, બીજું કઈ આવડે કે ના આવડે, કોઈ બીજી પ્રાર્થના આવડે કે ના આવડે, એક વસ્તુ તો કેવી પડશે ને કે હું તમારો છું ને તમે મારા છો, જેવો છું એવું. બરાબર. ઓલી જાહેરાતમાં નથી આવતું ટેઢા હે પર મેરા હે. ટેઢા હે, બરાબર ને, વાંકો ચૂકો છું, ગંધારો છું, ગોબરો છું, કેટલો બધો અજ્ઞાનના અંધકારમાં ડૂબેલો છું, કેટલી બધી મલિનતાઓથી ખરડાયેલો છું, પણ તમારો છું. જેવો છું એવો તમારો છું. તો કૃષ્ણ કહે છે ને કાંઈ વાંધો નહીં, ટેઢા હે પર મેરા હે, મારો છે, કાંઈ વાંધો નહીં, ચાલ આવી જા. ત્યારે રાધા રાણી કહે છે ને કૃષ્ણને, રાધા રાણી ત્યારે કૃષ્ણને કહે છે ને કે મારો દીકરો આટલો વિનંતી કરે, લાવ. માં બહુ દયાળુ હોય. બરાબર. ત્યારે રાધા રાણી આપને એક્સેપ્ટ કરશે. શ્રીમતી રાધા રાણી જ્યાં સુધી આપને એક્સેપ્ટ ના કરે ત્યાં સુધી કૃષ્ણ કેવી રીતના એક્સેપ્ટ કરે. રાધા રાણી આપણા આદિ ગુરુ છે. બરાબર. ગુરુ જ્યાં સુધી એક્સેપ્ટ ના કરે ત્યાં સુધી ભગવાન કેવી રીતના એક્સેપ્ટ કરશે. બરાબર. એટલે આ ટ્રેક આપણા જીવનમાં ચેન્જ કરવો પડશે. આપણે પણ સદગુરુના શરણે જવું પડશે. સાચા ગુરુનો આશ્રય લો. આની અંદર હિડન મેસેજ તમને અર્જુન આપે છે કે તમે શિષ્ય બનો, તમે દીક્ષા લો, દીક્ષા લેવા માટે આગળ આવો. જીવન બહુ નાનું છે, ક્યારે પૂરું થઈ જશે કઈ ખબર પડશે નહીં. ગોલ્ડન ઓપોર્ચ્યુનિટી છે કે તમને 4 ઓથેન્ટિક પરંપરામાંની એક પરંપરા બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય વૈષ્ણવ પરંપરા, જેમાં ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વયં પ્રગટ થયા, આવી પરંપરામાં તમને દીક્ષા પ્રાપ્ત થાય આવી ઓપોર્ચ્યુનિટી તમને મળી છે. ખાલી તમે મને કહો 4 નિયમનું પાલન અને 16 માળા કરવાનું તમારું 6 મહિનાથી ચાલુ હોય, તમારું શેલ્ટરનું ફોર્મ ભરી દઈએ. 4 નિયમ 16 માળા તમારા 1 વર્ષથી થતી હોય તો તમારું દીક્ષાનું ફોર્મ ભરવા માટેની પ્રોસેસ કરીએ આપણે. વિધિન 15 દિવસની અંદર હું એક મીટિંગ લેવાનો છું કે કોને દીક્ષા લેવી છે, એને પ્રિપેર કરવા માટેની મીટિંગ આવતા 15 દિવસની અંદર હું લેવાનો છું. કૃષ્ણ અર્જુન દ્વારા કહી રહ્યા છે કે શિષ્ય દીક્ષા લેવી પડશે, શિષ્ય બનવું પડશે. ભગવદ ગીતાની આ પહેલી ટીચિંગ છે. સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફમાં આગળ વધવું હોય આ બિગિનિંગ છે. ધીસ ઇઝ ધ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ. સમજવું પડશે ને. ગુરુ શિષ્ય પરંપરાનું ખૂબ મહત્વ છે. બરાબર. ચાલો તો 9 ને 3 થઈ છે, 9 ને 8 સુધી નાનું એવું સરસ મજાનું 5 મિનિટનું કીર્તન લઈશું.
પછી આગળના શ્લોકમાં અધ્યાય બહુ લાંબો છે, ગમે એટલી સ્પીડમાં જઈએ તો મને લાગે કે આ 3 દિવસમાં કેમ પૂરો કરવા જેવું અત્યારે વિચારી રહ્યો છું. 2 દિવસમાં પૂરું કરવું ઇટ્સ ચેલેન્જ. ઓકે, થઈ જશે કૃષ્ણની કૃપાથી. ચાલો, કોઈ રેડી છે કીર્તન લેવા માટે? 9 ને 3 હરે થી 9 કૃષ્ણ ને પ્રભુજી, કાલે રાજેશ પઢારિયા પ્રભુજીએ કીધેલું હતું. રાજેશ પ્રભુ, આર યુ ધેર પ્રભુ? हाँ हरे कृष्ण। યસ પ્રભુ, ઓવર ટુ યુ. હરે કૃષ્ણ. विभवरी शेष आलोक प्रवेश निंद्रा चाड़ी उठ जीव बोल हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण है ग्रीव विभवरी शेष आलोक प्रवेश निंद्रा चाड़ी उठ जीव नृसिंह वामन श्री मधुसूदन ब्रजेंद्र नंदन श्याम पूतना गातन कैटभूषातन जय दशरथी राम विभवरी शेष आलोक प्रवेश निंद्रा चाड़ी उठ जीव यशोदा दुलाल गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदर गोपी प्रिय जन राधिका रमण भुवन सुंदर वर विभवरी शेष आलोक प्रवेश निंद्रा चाड़ी उठ जीवा रावण नंद कर माखण तस्कर गोपी जन वस्त्रहारी व्रजेर राखाल गोप वृंद पाल चितहारी बंसीधारी विभवरी शेष आलोक प्रवेश निंद्रा चाड़ी उठ जीवा योगीद्र वंदन श्री नंद नंदन ब्रज जन बयहारी नवीन नीरद रूप मनोहर मोहन बंसी विहारी विभवरी शेष आलोक प्रवेश निंद्रा चाड़ी उठ जीवा यशोदानंदन कंसनी सूदन निकुंज रास विलासी कदम्ब कानन रास परायण वृंदा विपिन निवासी विभवरी शेष आलोक प्रवेश निंद्रा चाड़ी उठ जीवा आनंद वर्धन प्रेम निकेतन फूल शर योजकाम गोपांगना गण चित विनोदन समस्त गुण गुण धाम विभवरी शेष आलोक प्रवेश निंद्रा चाड़ी उठ जीवा यमुना जीवन केली परायण मानस चंद्र चकोर नाम सुधारस गावो कृष्ण यस राखव चन्न मन मोर विभवरी शेष आलोक प्रवेश निंद्रा चाड़ी उठ जीवा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તમે વૃંદાવનમાં લઈ ગયા અમને. થેન્ક યુ પ્રભુ. સારી વાત. વૃંદાવનની મંગલા આરતી વિભાવરી શેષ આલોક પ્રવેશ. થેન્ક યુ પ્રભુ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પ્રભુ. ઓકે, આગળના ટ્રેક ઉપર
વધીએ આપણે દેજ ભગવદ્ ગીતાના પન્નાઓ ઉપર 7મો શ્લોક. ઘણા બધાને એમ થાય કે પ્રભુજી આ દીક્ષા માટે કે છે તો દીક્ષા લીધા પછી તો ઘર છોડી દેવું પડશે, દીક્ષા લીધા પછી તો સાધુ બની જવું પડશે. તો હું ફરીથી કહી દઉં કે દીક્ષા લીધા પછી ઘર નથી છોડવાનું, દીક્ષા લીધા પછી સાધુ નથી બનવાનું. કળિયુગની અંદર એ પ્રકારના સંન્યાસનો નિષેધ કરેલો છે, બરાબર. અને એ પ્રકારનો સંન્યાસ લઈ શકાય કોના માટે એ આગળ ચર્ચા કરીશું. પણ અહીંયા જે હું દીક્ષાની વાત કરું છું એ હરિનામ દીક્ષાની વાત કરું છું. અને હરિનામ દીક્ષા લીધા પછી તમારા જીવનની અંદર કોઈ પરિવર્તન નહીં આવે. તમારા ઘરમાં તમે રહી શકો, તમારા બાળકો સાથે રહી શકશો, તમારું કામકાજ, બિઝનેસ, જોબ કરી શકશો જેમ પેલા કરતા હતા એમ જ. જેમ કે મારી દીક્ષા થઈ ગઈ છે, બરાબર. ઘર ચલાવું છું, હોસ્પિટલ છે, બાળકો છે, પત્ની છે, માતા પિતા છે, બધાનું ભરણ પોષણ, બધી જવાબદારીઓ નિભાવી રહ્યો છું, બરાબર. ને હોસ્પિટલ પણ જઈ રહ્યો છું. પણ જે કઈ સમય વધે છે એ સમય કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આપી રહ્યો છું. અને એના માટે મારા ગુરુ મહારાજની કૃપા મારી સાથે હંમેશા રહેલી છે, બરાબર. ગુરુની કૃપા માટે દીક્ષા ખૂબ જરૂરી છે. ગુરુ વગર ગોવિંદ પ્રાપ્ત થાય નહીં. આજ સુધી કોઈને નથી થયા. અઘરું છે. નરસિંહ મહેતા જોઈ લો, મીરાબાઈ જોઈ લો, સંત તુકારામ જોઈ લો, બરાબર. ને ગુરુ વગર કોઈ દિવસ કોઈને આજ સુધી ગોવિંદ નથી પ્રાપ્ત થયા. તો આપણે યોગ્ય સમય છે તમારી પાસે, બરાબર ને. તમે લોકો આગળ આવો, 16 માળા 4 નિયમ સુધી ધીમે ધીમે પહોંચી જાઓ. ઉતાવળ નથી કરવી, ઉતાવળું ડિસિઝન પણ નથી લેવું, બરાબર. પણ એટલીસ્ટ બરાબર તૈયારી કરવા માંડો ધીમે ધીમે. દીક્ષા લઈ લો. દીક્ષા લીધા પછી જીવનમાં કોઈ આમૂલ પરિવર્તન નહીં થાય. તમને ઘરમાંથી કોઈ કે તો બિલકુલ કેજો કે ઇસ્કોનની દીક્ષા એ પ્રકારની હરિનામ એ પ્રકારની દીક્ષા નથી. જેવી રીતના જૈનની અંદર દીક્ષા લઈ લે તો સંસાર છોડી દે, બરાબર. એવું નથી, બરાબર. દીક્ષાનો અર્થ શાસ્ત્રમાં જે આપ્યો છે એ મુજબ હરિનામ દીક્ષા પહેલી દીક્ષા, બીજી દીક્ષા બ્રાહ્મણ દીક્ષા અને ત્રીજી દીક્ષા સંન્યાસ દીક્ષા. 3 સ્ટેજમાં દીક્ષા થાય. એમાં હું તમને જે દીક્ષાનું કહું છું પહેલા નંબર દીક્ષા હરિનામ દીક્ષા. હરિનામ દીક્ષા લેવા માટે જરૂર આગળ આવો, જેથી તમે જે નામ લ્યો છો ને નામ, બરાબર. પદ્મપુરાણની અંદર કહ્યું છે કે ભગવાનનું નામ ત્યારે સિદ્ધ થાય કે જ્યારે તમે ગુરુની દીક્ષા લીધી હોય. અત્યારે તમે નામ લો છો ને તમને સુકૃતિઓ પ્રાપ્ત થઈ શકે, બરાબર. તમારા પાપ કર્મો નાશ થઈ શકશે. પણ ભગવત ધામ જવા માટે ગુરુની કૃપા વગર એ ભગવત ધામનો રસ્તો ખુલતો નથી. ગમે એટલા આપણે સારા નામ જપ કરી લઈએ તો પણ સુકૃતિ ખાલી પ્રાપ્ત થશે એનાથી. ભગવત ધામ પ્રાપ્ત કરવા માટે ગુરુ જરૂરી છે. તો જરૂરથી તમે લોકો દીક્ષા માટે આગળ આવો. કાંઈ પણ કન્ફ્યુઝન હોય તમને મને ગમે ત્યારે કોલ કરી શકો, મને મેસેજ કરી શકો વોટ્સએપમાં. પ્રભુજી દીક્ષા લીધા પર શું થાય, શું કરવું, કેમ કરવું, કેવું જીવન હોય, બરાબર. મને ફોન કરી શકશો. ઓકે. તો અર્જુન અહીંયા આપણને કહે છે દીક્ષા લેવી જોઈએ, શરણ ગ્રહણ કરે છે અર્જુન. 7મા શ્લોકની અંદર જેવું અર્જુન શરણ ગ્રહણ છે, આગળ અર્જુન હજી કહે છે કે મારી ઇન્દ્રિયોને સુખવી નાખનારા, શોકને દૂર કરી શકે એવું કોઈ સાધન આ જગતમાં નથી. કોઈ સાધન નથી. નિષ્કંટક રાજ્ય, પાવર, પોઝિશન, પોપ્યુલારિટી, પોસ્ટ, પોઝિશન બધું જ હોય તો પણ તમને આ જગતના શોકથી તમને બચાવી શકશે નહીં. અર્જુન કહે છે તમે ગમે એટલા પાવરફુલ હોય, મારી પાસે ખૂબ રૂપિયા, માણસો નથી. માઇકલ જેક્સન શું નહોતું એની પાસે? સુશાંત સિંહ રાજપૂત શું નહોતું એની પાસે? બધું જ તો હતું. ઘણા બધા એવા થઈ ગયા ને સેલિબ્રિટીઝ. મને બહુ બધાના નામ નથી આવડતા, બરાબર. પણ તમે ન્યૂઝ જોતા હોય તો તમને લોકોને મારા કરતા વધારે નોલેજ હશે. તમે ટીવી જોતા હોય, બરાબર, મૂવી જોતા હોય તો તમને વધારે નોલેજ હશે કે એવા કેટલા એવા વિરલાઓ જે છે જેના જગત વિરલાઓ તરીકે સંબોધે છે, બરાબર. એવા કેટલાય ડૂબી ગયા, કેટલાય પડી ગયા, બરાબર. કોઈને કોઈ પ્રોબ્લેમ તો રહેશે. પછી એમેઝોન નો માલિક હોય તો પણ ભલે, પ્રોબ્લેમ તો રહેશે જીવનની અંદર. પૈસાનો પ્રોબ્લેમ હશે, કોઈકને પેરેન્ટ્સ દ્વારા કઈક મુશ્કેલીઓ હશે, કોઈકને બાળકો સારા નહીં હોય, પોતાનું કહ્યું નહીં કરતા હોય, કોઈકને હેલ્થના ઇસ્યુ હશે, કોઈકને નોકરીના ઇસ્યુ હશે. કંઈક ને કંઈક શોક પૂર્ણ રહેશે અને રહેશે જ. આ શોકને દૂર કરી શકે એવું કોઈ સાધન આ જગતની અંદર નથી. અર્જુન બહુ ક્લિયરલી કહે છે, બરાબર. સ્વર્ગ ઉપર દેવોનો સાર્વભૌમ અધિકારની જેમ કદાચ મને પૃથ્વીનું રાજ્ય જો મળી જાય ને તોય તમે આ શોકને દૂર કરી શકશો નહીં. સમજ્યા અર્જુન શું કહેવા માંગે છે? કે તમે કદાચ આ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બની જાઓ ને દેશના, અરે દેશના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર શું, તમે કદાચ આ જગતની સર્વોચ્ચ મહાસત્તાના પ્રેસિડેન્ટ પણ જો બની જાઓ અને આ જગતની અંદર સર્વોચ્ચ ધનાઢ્ય વ્યક્તિ પણ તમે બની જાઓ તો પણ તમે આ શોકને દૂર કરી શકશો નહીં.
ઇમ્પોસિબલ છે. આ શોકને દૂર નહીં કરી શકાય. અર્જુન બહુ ક્લિયરલી કહે છે બધું જ તમે પ્રાપ્ત કરી લેશો તો પણ શોક પૂર્ણ સ્થિતિ રહેશે રહેશે અને રહેશે. તો તમારે પેલા તો સમજવું પડશે કે આ જગતની અંદર શોક છે, આ જગતમાં દુઃખ છે, ડગલે ને પગલે. જ્યારે તમે આ સમજશો ને ત્યારે તમારી સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફ સ્ટાર્ટ થશે. તમને પ્રશ્ન તો થવો જોઈએ ને કે જગતમાં દુઃખ છે ને હું શું કામ અહીંયા દુઃખી છું. તમને એ જ બુદ્ધિ નથી કે આ જગતમાં દુઃખ છે, બરાબર. માયાદેવી જે રોજ લાફા મારી રહી છે અલગ અલગ પ્રકારના, એ લાફાને ઓળખવા માટેની જ બુદ્ધિ જો તમારી પાસે નથી તો તમે ભગવદ્ ગીતા કેવી રીતના સમજશો? એટલે પેલા તો આ જગતમાં સુખ છે અને આ જગતમાં હું સુખને શોધી લઈશ, બરાબર, તો એ રેતીમાંથી તેલ કાઢવા બરાબર છે. રેતીમાંથી તેલ કાઢવા બરાબર છે. કદાચ રેતીને મનોમંથન કરીને થોડુંક તેલ નીકળી જાય, પણ આ જગતની અંદર ગમે એટલી મહેનત કર્યા પછી પણ સુખને પ્રાપ્ત નહીં કરી શકો. આ કન્ફર્મ હોવું જોઈએ બ્રેનની અંદર આપણા કે ભાઈ ખોટી જગ્યાએ મહેનત કરી રહ્યા છીએ, બરાબર, ને ફીફા ખાંડી રહ્યા છીએ. સાદી ભાષામાં કહી તો ઘઉંના પોતરા હોય અને પોતરા ખાંડીને પછી એમાંથી બરાબર તેલ કાઢવાની વાત છે. નહીં નીકળે. મહેનત કરી લો. કારણ કે જગતનું જે બનાવનાર જે છે ને, બરાબર, એને આના ઉપર લેબલ મૂક્યું છે દુઃખાલયમ, કે આ દુઃખાલયમ છે, લેબલ મૂક્યું. તમે હું સુખની શોધ કરી રહ્યા છીએ. હું એન્જિનિયર બની જઈશ તો સુખી થઈ જઈશ, હું ડોક્ટર બની જઈશ તો હું સુખી થઈ જઈશ, મારી પાસે ખૂબ પૈસા આવશે પછી હું સુખી થઈ જઈશ, હું ઘરના મકાન લઈ લઉં પછી હું સુખી થઈ જઈશ, ઘરની ગાડી હું લઈ લઉં પછી સુખી થઈ જઈશ, અરે હું લગ્ન કરી લઉં પછી સુખી થઈ જઈશ. આપણને એમ થાય સુખી થઈ જશે. ઇઝ ઇટ પોસિબલ? થઈ ગયા સુખી? બરાબર. અહીંયા 136 જણા છે. 136 માંથી બધા કેટેગરીના લોકો છે અહીંયા, બધા જ કેટેગરીના, બરાબર. આની અંદર એવા એવા ધનવાન લોકો પણ છે જેની પાસે ખૂબ પૈસા છે, એની કોઈ કમી નથી. આ 136 ની અંદર એવા લોકો પણ છે જેની પોસ્ટ અને પોઝિશન હાયર લેવલ ઉપર છે, ખૂબ ઊંચી પોસ્ટ પોઝિશન ઉપર બેઠા છે. 136 માંથી એવા લોકો છે. 136 માંથી એવા લોકો છે કે જે ભણતા હોય, એ છોકરા જે પ્રાપ્ત કરવાની જે ઈચ્છા રાખતા હોય, બરાબર, સારી નોકરી, ખૂબ પૈસા, સારી પત્ની, સારો સંસાર, બધું છે. 136 માંથી બધા પાસે બરાબર ઓલમોસ્ટ કંઈક ને કંઈક આમાંથી છે. કોઈક પાસે સુંદર મજાની પત્ની છે, કોઈક પાસે સુંદર મજાના પતિ છે, બહુ પ્રેમાળ પતિ છે, કોઈકની કોઈક સારી સારી જોબ છે, પોસ્ટ પોઝિશન, પૈસા, બધું છે. પણ હવે 136 માંથી એ વિરલો હાથ ઊંચો કરે જેને જીવનમાં કોઈ દુઃખ નથી. કરો હાથ ઊંચો કે મારા જીવનમાં કોઈ દુઃખ નથી, મારા જીવનમાં કોઈ શોક નથી, હું સંપૂર્ણપણે ખુશ છું, 100% સેટિસ્ફાઈડ વિથ માય ધીસ પોઝિશન. છે કોઈ વિરલો કે હા 100% મારે જેવું શરીર જોઈતું હતું એવું શરીર છે, જેવી હેલ્થ જોઈતી હતી એવી હેલ્થ છે, પૈસા છે, પોઝિશન છે, મને ગમે એવા માતા પિતા, મને ગમે એવા બાળકો, મને ગમે એવા સગા સંબંધીઓ, ગમે એવા પાડોશીઓ, ગમે એવો સમાજ, ગમે એવી જગ્યા, ગમે એવો દેશ છે મારી પાસે. ઇઝ ઇટ પોસિબલ? છે કોઈ વિરલો? કરો હાથ ઊંચો, કરો હાથ ઊંચો. છે? નહીં મળે. સમજદારી એમાં છે કે સમજો કે અહીંયા શોક છે, આ જગતની અંદર દુઃખ છે, એ સમજવાની કોશિશ કરો. આ પહેલું પગથિયું છે. ભગવદ્ ગીતાને સમજવા માટેનું પહેલું પગથિયું છે કે અહીંયા દુઃખ છે. તો જ તમે સમજી શકશો ને, તો જ સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફમાં આગળ વધશો, બરાબર. અહીંયા દુઃખ છે. આ 8મા શ્લોકના તાત્પર્યમાં અર્જુન ભગવાનની સામે જે દલીલો રજૂ કરે અને ભગવાનને ગુરુપદ ઉપર બિરાજમાન થાય, તો ગુરુની વ્યાખ્યા સરસ મજાના શ્લોકોમાં પ્રભુપાદે આપી છે. કિબા વિપ્ર કિબા ન્યાસી શુદ્ર કેને યે કૃષ્ણ તત્વવેતા સહી ગુરુ હોય, સટ કર્મ નિપુણો વિપ્રો મંત્ર તંત્ર વિશારદ, અવૈષ્ણવો ગુરુ ન સ્યાદ. એકદમ ક્લિયર કટ સ્ટેટમેન્ટ પદ્મ પુરાણની અંદર વેદવ્યાસજી આપે છે કે જે વૈષ્ણવ નથી એ ગુરુ બની શકતો નથી. અવૈષ્ણવો ગુરુ ન સ્યાત, વૈષ્ણવો શપચો ગુરુ. કદાચ ચાંડાળ હોય ને, બરાબર, એનું જે પાસ્ટ લાઈફ હોય, બરાબર, ભગવદ ગીતાના જ્ઞાન લીધા પેલા, બરાબર, કોઈ પણ કાસ્ટનો એ વ્યક્તિ હોય, ચાંડાળ પણ કેમ ના હોય, પણ પછી ભગવાનના શરણે આવીને વ્યક્તિ જો શુદ્ધ થયો હોય તો એ વ્યક્તિ ગુરુ બની શકે છે.
જરૂરી નથી કે બ્રાહ્મણ જ ગુરુ બની શકે, ક્ષત્રિય ગુરુ બની શકે, વૈશ્ય ગુરુ બની શકે ને શૂદ્ર ગુરુ બની શકે. વાલ્મીકી ઋષિએ બરાબર વાલિયો લૂંટારો વાલ્મીકી ઋષિ બન્યા અને રામાયણ આપી કઈ કાસ્ટમાંથી? બ્રાહ્મણ હતા. વાલિયો લૂંટારો બ્રાહ્મણ હતો. બરાબર ને? સમજવું પડશે ને. ગુરુ કોણ બની શકે? ઘણા લોકો આવા પ્રોપેગેન્ડા સમાજમાં ચલાવે છે કે ગુરુ તો આ પ્રકારના બ્રાહ્મણ હોવા જોઈએ, ગુરુ તો અમે જ ગુરુ બની શકીએ. સો કોલ્ડ બ્રાહ્મણ્સ. સાચા જે બ્રાહ્મણો છે ને ભગવદ ગીતા વાંચી છે, સમજે છે કે કોણ ગુરુ બની શકે. બરાબર, સમજવું પડશે, શાસ્ત્ર વાંચવા પડશે. બરાબર, તો સમસ્યામાંથી કોણ બહાર કાઢી શકશે? માત્ર ને માત્ર આપણા ગુરુ, માત્ર ને માત્ર આપણને ભગવાન. પણ પેલા તો એ જાણવું પડશે ને કે સમસ્યા છે. અહીંયા તો સમસ્યા હોય જ લાગતું નથી ને. મજા મજા છે ભાઈ, એ આનંદ છે. રવિવાર આવે, વોટર પાર્કમાં જઈએ ને એ ધુબાકા મારીએ. નવું પિક્ચર રિલીઝ થયું છે ભાઈ, શુક્રવારે ફર્સ્ટ ડે ફર્સ્ટ શો જોવા જઈએ, મજા મજા કરીએ. બરાબર, એ ડાન્સ ક્લબમાં જઈએ ને મજા મજા કરીએ, કીર્તન કરીએ. કીર્તન ના આવે જોકે, નૃત્ય કરીએ, ડાન્સ કરીએ ને. બરાબર, મજા છે. ખબર જ નથી પડતી ને કે ભાઈ દુઃખ છે, શોક છે. ત્યારે સંજય આગળ બોલે છે કે એવા મુક્ત્વા ઋષિકેશમ ગુડાકેશ પરંતપ ન યોત્સ્યમ ઇતિ ગોવિંદામ ઉક્ત તુષ્ટિ બભુવ. કે આવું કહ્યા પછી શત્રુઓના દમન કરનાર અર્જુનને કૃષ્ણને કહ્યું. ધૃતરાષ્ટ્રને બિચારાને માન થોડો પારો ચડે ને. આ છે ને અર્જુન એમ કે ભાઈ મારાથી યુદ્ધ નહીં થાય, હું તો યુદ્ધ નહીં કરું ને. તો ધૃતરાષ્ટ્ર બિચારા થોડા જોમમાં આવી, ખાઈશ હવે કે યુદ્ધ નહીં થાય, હવે નહીં થાય, હવે કે હું રાજા બની જઈશ. આ બધા ત્યાં સંજય શું કરે ખબર છે? સંજય કેવો શબ્દ વાપરે તરત કે આ પ્રમાણે કહ્યા પછી શત્રુઓના દમન કરનાર અર્જુન. શત્રુઓનું દમન કરનાર અર્જુન. અરે એ પરમ તપ છે. ઓલાનું માન કઈક આમ ઉત્સાહ વધતો હોય ને ધૃતરાષ્ટ્રનો કે હાઈશ હવે અર્જુન ની કે ધનુષ્ય મૂકી દીધું, હવે યુદ્ધ નહીં કરે. તો સંજય કે શું એવું, શું ધનુષ્ય મૂકી દીધું? તમને ખબર છે અર્જુન કોણ છે? એ પરમ તપ છે. થોડી વાર પૂરતું જ છે. એ ગુડાકેશ છે. હમણાં એ બહાર નીકળી જશે આ જ્ઞાનમાંથી અને તમારા બધા પુત્રોને મારી નાખશે. બુદ્ધિ છે તમારામાં? સંજય ઇનડાયરેક્ટલી ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે અક્કલ હાલે જ કઈ? તમને એવું લાગે છે કે યોગ માયામાં છે ને યુદ્ધ નહીં કરે? પરમ તપ છે. તમારા જ બાળકોને 3 વખત આગળ હરાવી ચૂક્યો. તમે શું માનો છો? અર્જુનને ડરી ગયો છે? તમારા દુર્યોધન થી, કર્ણ થી, ભીષ્મ થી ડરી ગયો છે? યાદ કરો ને, વિરાટ દેશ ઉપર તમે લોકોએ ચડાઈ કરી હતી ત્યારે સામે એ જ બૃહન લલ્લા કૃષ્ણ હતો. એકલા હાથે તમને બધાને ઘર ભેગા કર્યા હતા. યાદ આવે છે? એકલા હાથે બૃહન લલ્લા કૃષ્ણ હતા. ત્યાં અર્જુન હતા બૃહન લલ્લા તરીકે. વિરાટ દેશ ઉપર તમે લોકોએ ચડાઈ કરી હતી, ખબર છે? ત્યારે તમે બધા જ હતા ત્યાં. બધા જ કૌરવો, કર્ણ, ભીષ્મ બધા હતા. નથી યાદ આવતું? આ એકલાય તમને બધાને ઘર ભેગા કરી દીધા હતા. આ ઈ પરમ તપ છે. તમને એમ લાગે કે આ રડી રહ્યો છે એટલે હમણાં અહીંયા તમારું યુદ્ધ પૂરું થશે ને તમે રાજા બનવાનો છો? મૂર્ખ છો તમે. સંજય ભગવાનનો ભક્ત છે એટલે સંજય ઇન્ટરનલ ભાવ જાણે છે. અર્જુનનો ઇન્ટરનલ ભાવ. અને સંજય એ પણ જાણે છે કે આ છે ને સોચી સમજી સાजिश हो रही है इधर. કૃષ્ણ અને અર્જુન દ્વારા સોચી સમજી સાजिश છે. અહીં કોઈ અજ્ઞાનના અંધકારમાં ડૂબેલો નથી. અને અહીંયા કોઈ કૃષ્ણને અર્જુનને ગીતા નથી સંભળાવવાની. કૃષ્ણને ગીતા સંભળાવી છે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શિવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હવે અવાજ આવે છે? હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી, ક્લિયર છે. પાવર કટ થઈ ગયો, પાવર કટ થઈ ગયો. આવે છે. સોચી સમજી 40 કે સાजिश છે જીબી की तरफ से. બરાબર, જયારે આપણે વાત કરીએ પાવર કટ કરી નાખ્યો લોકો. તો અર્જુનને, સંજયને ખબર છે આ બધું પ્લાન ચાલે છે. સંજયને ખબર છે કે કઈ કોઈ અજ્ઞાનમાં ડૂબેલું નથી ને કોઈ કૃષ્ણને અર્જુનને ગીતા આપવાની નથી. કૃષ્ણને ગીતા આપવી છે આપણા જેવા લોકો, મનુષ્યને આપવી છે. અને અર્જુન બરાબર ને એક નર્તકીની જેમ ભગવાનની સામે નૃત્ય કરી રહ્યા છે. હું વિષાદમાં છું, મને ખબર નથી પડતી, હું શોકમાં ડૂબી રહ્યો છું, કેમ મારી બધાના ગળા કાપી નાખવાનો છે. કોઈને બાકી નથી રાખવાનો અર્જુન. કોઈને બાકી નથી રાખવાનો, બધાને ગળા કાપી નાખશે.
બરાબર. તો અહીંયા કહે છે કે શત્રુનું દમન કરનાર અર્જુન છે, એ ગોવિંદ હું લડીશ નહીં એમ કહીને મૌન થઈ ગયો. બરાબર. મુવાચ ઋષિકેશ પ્રહસન્નીવ ભારત સેનયોર ઉભયોર મધ્ય વિષિદંતમિદમ વચે. હે ભરત વંશી ધૃતરાષ્ટ્ર, તે વખતે બંને સૈન્યોની વચ્ચે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને સ્મિત પૂર્વક વચનો કહે છે. અરે અર્જુનની હાલત ખરાબ છે, આમ જોવા જઈએ તો અર્જુનની હાલત ખરાબ છે. બરાબર. ભગવાન હસી રહ્યા છે. હસી રહ્યા છે એટલે હું કૃષ્ણ અર્જુનની મજાક ઉડાવે છે. હા હા હા, કઈ ખબર નથી પડતી. ગધેડો છો તું, એવું છે કઈ ગુરુકુળમાં કઈ જ્ઞાન નથી લીધું, તને આવડતું નથી, ડોબો છો, આવી રીતના કૃષ્ણ હસી રહ્યા છે. ના, અર્જુનને ભગવાનને આનંદ થાય છે જ્યારે કોઈ જીવ એની ઓરિજિનલ પોઝિશનને જ્યારે ઓળખે છે કે હું અજ્ઞાની છું, તમે મારા ગુરુ છો, હું તમારો શિષ્ય છું, તમે મને ગાઈડ કરો, ત્યારે કૃષ્ણ બહુ ખુશ થાય છે. અનંત જન્મો આપણા નીકળી ગયા, અનંત જન્મોથી કૃષ્ણ રાહ જોવે છે. કૃષ્ણ, રામ, નરસિંહ, વરાહ, કુર્મ અલગ અલગ અવતારો લઈ અને ભગવાન આ જગતમાં પ્રગટ થાય, ગીતા જ્ઞાન આપે વારંવાર. વિવસ્વાનને આપ્યું, વિવસ્વાને મનુ મહારાજને આપ્યું, મનુ મહારાજે ઈશ્વાકુ મહારાજને આપ્યું. પરંપરાઓ વારંવાર કૃષ્ણએ સ્થાપિત કરી. શું કામ? તમે હું એના શરણે જાય. અને જે દિવસે આપણે હૃદયમાં ઈચ્છા પણ પ્રગટ કરીએ ને, મારે ભગવાનને જાણવા છે, ત્યારે કૃષ્ણ હસે છે, સ્માઇલ કરે છે. મારો દીકરો મને બોલાવે છે, મને યાદ કરે છે. ભગવાન ખૂબ આનંદિત થાય છે. પ્રહસન્નીવ તમુવાચ ઋષિ, ત્યારે ભગવાન હસે છે. ભગવાનને ખબર છે કે જીવને એની ઓરિજિનલ પોઝિશન સમજાઈ ગઈ છે. બરાબર. અને હવે મારી પાસે આવી જશે. ભગવાન એટલા માટે સ્મિત પૂર્વક વચન કહે છે, નહીં કે અર્જુનનો મજાક ઉડાવે છે. સમજવું પડશે ને. કોણ સમજાવી શકે? આચાર્ય સમજાવી શકે કૃષ્ણનો ભાવ શું છે. અહીંયા ઇન્ટરનલ ફિલિંગ આચાર્ય આપણને સમજાવી શકે કે મારું બાળક શોક મગ્ન છે. અરે હું તારો પિતાજી અહીંયા છું ને તું દુખી છો? કોનો દીકરો છો? અરે તું શેર હે. બરાબર ને. ભગવાન કહે છે અહમ બીજ પ્રદ પિતા, તું જોતો ખરી તું દીકરો કોનો છો, અને તું ડરપોક બની રહ્યો છે. ભગવાન કહે છે, પ્રેમ ભરી સ્માઇલ આપે છે. ભગવાનને ગમે છે જ્યારે કોઈ સાચા જ્ઞાન માટે ભગવાનને શરણાગત થાય. એટલે કૃષ્ણ હસી રહ્યા છે. હસવાનું કારણ એ છે નહીં કે અર્જુનની મજાક ઉડાવી. અને આ બધી ચર્ચાઓ પૂર્ણ થઈ, ટ્રેક ચેન્જ થયો. અર્જુન ભગવાનને શરણાગત થઈ ગયા છે અને હવે કૃષ્ણ ગુરુ પદ ઉપર બિરાજમાન થયા છે. અને હવે અર્જુનનો પહેલો પ્રશ્ન કરુણા અને જવાબમાં 11 થી લઈને 30 શ્લોક ભગવાન આપે છે. ભગવાન પહેલા શ્લોક થી આગળ વધે છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ અશોચાન અન્વશોચસ્તમ પ્રજ્ઞાવાદાસ ભાષસે ગતાસુંશ્ચ નાનું શોચંતિ પંડિતા. સીધો આવીને જ કાન પકડે છે. પંડિત છો તું બહુ મોટો, બહુ બુદ્ધિશાળી છો, એવી વાતો કરે. તું છો નહીં, મૂર્ખ છો તું. પંડિત લોકો, જે વિદ્વાન લોકો હોય, એ ક્યારેય ગતાસુન, અસુન એટલે પ્રાણ, ગત એટલે વહી ગયેલા, એટલે કે મૃત. અગતાસુન, અસુન એટલે પ્રાણ, અને અગતા એટલે કે નથી ગયા જેના પ્રાણ, એટલે કે જીવિત. તો ખરેખર જે પંડિત હોય એ જીવિત કે મૃત ન અનુશોચંતી, એના માટે શોક કરતા નથી. તું શોક કરી રહ્યો છે જેનો શોક નથી કરવાનો. લાગે છે તો એવું પ્રજ્ઞાવાદાસ છે, લાગે છે તો એવું કે તું બહુ મોટો બુદ્ધિશાળી હોય, તારા વચનો તો એવા લાગે તું બહુ બુદ્ધિશાળી હોય, પણ તું બુદ્ધિશાળી નથી, તું પંડિત નથી. યુ આર ફૂલ. ભગવાન અર્જુનને જવાબ આપે છે, મીઠો ઠપકો આપે છે. કારણ કે હવે ગુરુ શિષ્યનો સંબંધ છે, મિત્રવત ચર્ચાઓ નથી. મિત્રવત ચર્ચાઓ પૂરી થઈ, ગુરુ શિષ્યનો સંબંધ છે. કાન ખેંચીને કેવું પડે, કાન ખેંચીને કેવું પડે કે પાર્થ કઠણ થા. બરાબર ને. મિત્રવત ચર્ચા નથી. તું છે કોણ? ઓળખ તારી જાતને. અશોચ આનંદ વશોચસ્તમ. શોક કરી રહ્યો છો, મૂર્ખ છે તું. પંડિત છો. આખા ગામને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપણે દેતા હોય, પણ જીવનમાં જ્યારે પરિસ્થિતિ આવીને ઉભી રહી ત્યારે ખબર પડે કે આ શ્લોકને કેવી રીતના જીવનમાં એપ્લાય કરવાનું છે. વેરી ડિફિકલ્ટ, વેરી ડિફિકલ્ટ. અઘરું છે. અને ઇસ્કોનના ભક્તો કરીને દેખાડે છે. ઇસ્કોનના ભક્તો, પ્રભુપાદના ફોલોવર્સ આ શ્લોકને જીવનમાં ઉતારીને દેખાડે છે. આખા ગામને સમજાવી શકે છે.
બરાબર, જીવનની કપરામાં કપરી પરિસ્થિતિની અંદર પણ વ્યક્તિ ઉભો થઈને આખા ગામને સમજાવી શકે કે અશોચાનન વશોતસમ પ્રજ્ઞાવાદ સપાસ છે. ત્યારે સમજાવી શકે જયારે પ્રભુપાદ જેવા ગુરુ મળે આપણને, ત્યારે. સહેલું નથી. મોટા મોટા વિદ્વાન લોકો પડી જાય, ડૂબી જાય, ત્યારે પ્રિય પાત્ર છોડીને જતું રહે ને, વેરી ડિફિકલ્ટ, અઘરું છે. બરાબર. ભગવાન એ કહે છે કેવી વાત કરે છે, શોક કરવાનો કોઈ મતલબ નથી. ગુરુ શિષ્ય પરંપરા ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે કેવી વાત કરે છો તું, મૂર્ખ વ્યક્તિ છો તું, હે, જેનો શોક નથી કરવાનો એનો શોક કરે છો. તારા ગુરુ પદ ઉપર કોણ છે એ તો જો, હું સ્વયં. તો આપણે પણ જોવું જોઈએ કે મારા ગુરુ પદ ઉપર કોણ છે. સ્વયં મારા ગુરુ મહારાજ છે. બરાબર, મારા ગુરુ મહારાજ સ્વયં હિઝ હોલીનેસ પતાકા સ્વામીજી મહારાજ છે. જોવું પડે ને કે કઈ પરિસ્થિતિમાંથી બરાબર એ પસાર થઈ રહ્યા છે. કોઈ શોક નથી એના ચહેરા ઉપર. તમારા બધાના ગુરુ મહારાજ જ્યાં સુધી દીક્ષા ના થયા ત્યાં સુધી શીલ પ્રભુપાદજી છે. તમારે જોવું પડશે કે તમારા ગુરુ મહારાજ કેવી પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થયા છે. કોઈ શોક નથી એના ચહેરા ઉપર. બરાબર, શીખવું પડશે આપણા ગુરુ પાસેથી. બરાબર, એના ચરણોમાં બેસીને ગમે એટલી દલીલો રજૂ કરો, રાજનીતિક હોય સામાન્ય, પણ ઇમ્પોસિબલ કે તમને શોકમાંથી બહાર કાઢે. બરાબર, એટલે ભગવાન કહે છે તું વિદ્વાન છો પણ તું વાતો કરે છો ખાલી વિદ્વાન જેવી, બાકી એમાં કઈ વિદ્વાન જેવા ગુણ નથી. નત્વે વાહમ જાતુ નાસમ નત્વમ નેમે જનાધિપા નચેવ ન ભવિષ્યામ સર્વે વયમ તત્ર. તું ક્યારેય નહોતું અર્જુન. તને શું લાગે તું આ બધાને મારી નાખીશ, ભીષ્મ અને દ્રોણ ને બધા? ના, ભીષ્મ, દ્રોણ, હું અને તું બધા જ પહેલા હતા, અત્યારે પણ છીએ, અને આગળ પણ ભીષ્મ, દ્રોણ, હું અને તું આગળ પણ રહીશું. તને શું લાગે છે કે તું આ બધાને મારી નાખીશ તો તેનું અસ્તિત્વ ખતમ થઈ જશે? ઇઝ ઇટ પોસિબલ? એવું ક્યારેય નહીં થાય, ભગવાન કહે. કારણ કે આત્મા ક્યારેય મરતો નથી. ભગવાન હવે અર્જુનને સમજાવી રહ્યા છે. આ શ્લોકની અંદર ભગવાન એ પણ સમજાવે છે કે ભગવાન અને જીવ બે જુદા જુદા છે. નત્વે વાહમ જાતુ નાસમ નત્વમ નેમે જનાધિપા. કે હું પેલા હતો, અત્યારે છું, આગળ રહીશ. અહમ નત્વે ન તું એવ અહમ. આ જે પેલો શબ્દ છે એની અંદર કૃષ્ણ છે. સંધિ છૂટી પાડો તો ખબર પડે, પ્રભુપાદના શબ્દાર્થ વાંચો તો ખબર પડે. ન તું એવ અહમ. અહમ એટલે કૃષ્ણ. હું, કૃષ્ણ કહે છે કે હું પેલા પણ હતો, અત્યારે પણ છું, અને આગળ પણ રહીશ. મતલબ કૃષ્ણ પેલાય હતા, અત્યારે છે, આગળ કૃષ્ણ કૃષ્ણ રહેશે. આપણે પેલાય જીવ હતા, આજે જીવ હઈશું, ને આગળ પણ જીવ રહેશું. તો કોઈ એમ કહે કે નિરાકાર બ્રહ્મની અંદર આપણે વિલીન થઈ જઈશું, આત્મા પરમાત્મામાં ભળી ગયો, જીવ શિવમાં ભળી ગયો, કે યોગ કરશું, તપ કરશું, ધ્યાન કરશું, ને એક દિવસ માયાનો પડદો હટી જશે અને આપણે ભગવાન બની જઈશું, તો આનાથી મોટી મૂર્ખામી એક પણ નથી. ભગવદ ગીતાની અંદર ભગવાને એને અલ્પ બુદ્ધય કીધો છે, કે બુદ્ધિમાન નથી. આ વ્યક્તિ બુદ્ધિમાન નથી જેવું માને છે. માયાવાદીઓ આવી રીતના સ્ટેટમેન્ટ આપતા હોય છે. પેલા આપણે નિરાકાર હતા, સાકાર થયા આપણે, બરાબર, અને હવે આપણે ધીમે ધીમે ફરીથી જયારે આપણે ધ્યાન કરશું, યોગ કરશું, તપ કરશું, ત્યારે આપણે પાછા નિરાકારમાં વિલીન થઈ જઈશું. આવા લોકોએ પ્રભુપાદની ભગવદ ગીતા વાંચવી જોઈએ, જરૂર વાંચવી જોઈએ. બરાબર, આ બધી માયાવાદી દલીલો છે. બરાબર, બહુ જ ક્લિયર કટ સ્ટેટમેન્ટ છે. એટલે ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહેતા હતા, માયાવાદી ભાષ્ય સુનીલે હોઈલે સત્યા. હા, માયાવાદીના ભાષ્ય ક્યારેય સાંભળવા નહીં, નેવર એન્ડ એવર, કોઈ દિવસ નહીં. બરાબર, આત્મા કોઈ દિવસ પરમાત્મામાં વિલીન થઈ શકે નહીં. બેયની આઈડેન્ટિટી જુદી છે, હતી અને રહેશે. એટલે ભગવાનનું એક નામ છે અચ્યુત, કે ભગવાન કોઈ દિવસ એની ઓરિજિનલ પોઝિશન ઉપરથી પડતા નથી. ભગવાન ભગવાન જ રહે છે. પછી અહીં કૃષ્ણ બનીને આવે, રામ બનીને આવે, વરાહ નરસિંહ બનીને આવે, તો અહીંયા આવે તો માયામાં પડી જતા નથી, કે રામ ભૂલી ગયા કે હું ભગવાન છું, અને સીતે સીતે કરે છે, પણ બીજી ક્ષણે એને ખબર છે કે હું કોણ છું. અગાધ સમુદ્રને બરાબર ક્રોધાયમાન થઈને કઈક સૂકવી નાખીશ, તો ઓળખતો નથી મને. તને શું લાગે સીતે સીતે કર્યો છું, સામાન્ય માણસ છું? શું લાગે છે હું આદિનારાયણ છું, સ્વયં ભગવાન છું? 3 દિવસથી વિનંતી કરું છું કે માર્ગ આપો, માર્ગ આપો, માર્ગ આપો. ખબર નથી પડતી હું કોણ છું?
સ્વયં ભગવાન છું, પરમ બ્રહ્મ છું હું જ. બરાબર, હું જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ છું. શું લાગે છે? તને લાગે છે હું ભૂલી ગયો છું મારી પોઝિશન ને? રામચંદ્રજી ક્રોધાયમાન થઈ જાય, સમુદ્ર ઉપર હાથ જોડીને ઉભા રહે, પ્રભુ ક્ષમા કરી દો, ભૂલ થઈ ગઈ, માફ કરી દો. ભગવાન એની પોતાની પોઝિશન હંમેશા યાદ રાખે છે. ભગવાન કોઈ દી ભૂલી નથી જતા. નેવર. નત્વે વાહમ જાતુ નાસમ નત્વમ નેમે જનાદિ. એવું ક્યારે નહોતું કે કોઈ દી કોઈ જીવ છે ભગવાન. એટલે નિત્યો નિત્યાનામ ચેતનશ્ચ ચેતનાનામ. કઠોપનિષદ નો શ્લોક શ્રીલ પ્રભુપાદજી તાત્પર્યમાં મૂકે છે, વાંચજો જરૂરથી ડિટેલ ની અંદર. બરાબર, સરસ આપ્યું છે. બરાબર, એક શ્લોક લઈ લઈએ અને પછી કન્ક્લુડ કરશું. દેહિનોસ્મિન યથા દેહે કૌમારમ યૌવનમ જરા તથા દેહાંતર પ્રાપ્તિ ધીરસ્તત્ર ન મોહ્યતિ. અર્જુન એમ કે પ્રભુ પેલા હું હતો, અત્યારે છું, આગળ રહીશ. ભીષ્મ દ્રોણ અત્યારે છે, પેલા હતા અને આગળ પણ રહેશે. તો અમે કોણ છીએ? તો હું કોણ છું? હું પેલા હતો, અત્યારે છું ને આગળ. ત્યારે ભગવાન કહે છે દેહિનોસ્મિન યથા દેહે કૌમારમ યૌવનમ જરા. જેવી રીતે નાનપણથી બાળકમાંથી આપણે આગળ વધ્યા, કુમાર અવસ્થામાં આવ્યા, કુમાર અવસ્થામાંથી યુવા અવસ્થામાં આવ્યા, અને પછી તમે હું વૃદ્ધ થઈશું. જે થઈ ગયા છે થઈ ગયા, બાકી છે એ થવાના છે ધીમે ધીમે. તો પણ આપણે એવું કહીએ, નાનપણનો ફોટો તમને હાથમાં આપે તો શું કયો? આ હું છું. હરિસુંદર પ્રભુને નાનપણનો ફોટો બતાવો તો હરિસુંદર પ્રભુ કે આ હું છું. લગ્નનો આલ્બમ બતાવે તો કે ભાઈ આ હું છું. બરાબર છે, પણ હું છું તો એવું શરીર તો નથી. અત્યારે જેવા દેખાવ છે એવા તો નથી દેખાતા નાનપણમાં. હે મીરા માતાજી, હર્ષા માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, ફોટા બતાવો નાનપણના તો એમ જ કે આ હું છું. બરાબર, હું છું લલિત. બરાબર, પણ નથી દેખાતા એવા તો. અત્યારનું શરીર ત્યારનું શરીર તો નથી. તો આ હું છું એ છે કોણ? એટલે ભગવાન કહે છે આત્મા છે. નિરંતર પ્રસાર અંદર થતો રહે છે. બરાબર, તો મૃત્યુ પછી એ જ આત્મા શરીરને છોડી દેશે, નવું શરીરને પ્રાપ્ત કરી લેશે. તો આમાં પરિવર્તનમાં મૂંઝાવાની શું જરૂર છે? મૂંઝાયા હતા જયારે બાળકમાંથી યુવાન બની ગયા હતા તો રોયા હતા? જયારે યુવાનમાંથી પ્રૌઢ બન્યા તો રડ્યા હતા? પ્રૌઢમાંથી ધીમે ધીમે વૃદ્ધાવસ્થા તરફ જાઓ છો તો રડી રહ્યા છો? ના, પરિવર્તનને સ્વીકાર કર્યો છે ને. બરાબર, આ મૃત્યુ જ છે. બાળપણનું મૃત્યુ થઈ ગયું તમારા ને મારા, યુવાનીનું મૃત્યુ થઈ ગયું તમારે ને મારું. બરાબર, ઘણા બધા છે હજી, પણ અમે ઓલમોસ્ટ બરાબર યુવાનીમાંથી હવે ધીમે ધીમે આગળ પ્રૌઢાવસ્થા તરફ પહોંચી રહ્યા છીએ. થઈ ગયું મૃત્યુ ભાઈ યુવાનીનું. બરાબર, અને એક દિવસ આ વૃદ્ધાવસ્થાનું પણ મૃત્યુ થઈ જશે, નવું શરીર મળી જશે પાછું. તો આમાં શોક કરવાની શું જરૂર છે? બોલવું જ ખાલી સહેલું છે, ખરેખર જીવનમાં ઉતારવું બહુ જ અઘરું છે. વેરી ડિફિકલ્ટ. બરાબર ને, આપણે જોઈ રહ્યા છીએ અઘરું છે. પણ હા, વૈષ્ણવોનો સંગ હશે ને, તમારા જેવા ભક્તોનો સંગ હશે, વૈષ્ણવોનો સંગ હશે, ગુરુના આશીર્વાદ હશે, બરાબર, ચલો પ્રભુપાદજીની કૃપા હશે, તો જીવનની આવી કપરી પરિસ્થિતિમાંથી આપણે નીકળી જઈશું. આપણને યાદ રહેશે કે ભાઈ જે છોડીને ગયું છે તો શરીર છોડીને ગયું છે, અને હવે હું કરીશ એની આત્માની ઉન્નતિ માટે. હું વધુમાં વધુ માળા કરીશ, હું વધુમાં વધુ ગુરુ મહારાજને પ્રાર્થના કરીશ, નરસિંહ મહારાજ નહીં, એની પાછળ ખોટું ક્રંદન નહીં કરું. જે ખોટું ક્રંદન છે તો મારા સ્વાર્થ માટે છે, કે મારી હતી ને છોડીને જતી રહી, મારો હતો ને છોડીને જતો રહ્યો, મારી એની પાછળ યાદો છે, હોત તો મને આ કરી દેત, હોત તો મને તે કરી દેત. એ તો તમારા સ્વાર્થ માટે તમે રડો છો ને. તમને છોડીને જતા રહ્યા, તમારી જરૂરિયાતો પૂરી નથી થતી એટલે રડી રહ્યા છો. જગતમાં જેટલા પણ રડે છે ને રિલેટિવ માટે, એનો ઇન્ટરનલ ભાવ તો આ જ છે કે હોત તો સારું હતું, અમારું ધ્યાન રાખતા હતા પેલા, બરાબર, ગામમાં જઈને હેરાન થઈને પૈસા કમાઈ આવતા હતા, ઘરે બેઠા બેઠા મોજ કરતા હતા. મૂળ ઇન્ટરનલ ભાવ તો આ જ છે. હોત તો સારું હતું, અમારું ધ્યાન રાખતા હતા. સ્વાર્થ છે. પણ ભગવાનનો ભક્ત રડે છે છતાંય, પત્ની માટે, બાળકો માટે, ત્યારે છોડીને જાય ત્યારે રડે છે. એટલા માટે એનો ઇન્ટરનલ ભાવ પ્રગટ કરે છે કે હું કેવી રીતના એ આત્માની ઉન્નતિ માટે પ્રયત્ન કરી શકું, હું કેવી રીતના વધુમાં વધુ ફરીથી પ્રચાર યાત્રામાં જોડાઈ શકું, કેવી રીતના વધુમાં વધુ માળા કરી શકું, કેવી રીતના લોકોને પ્રેરણા આપી શકું. રડે છે. ઇન્ટરનલ ભાવ સાથેનો, ઇન્ટરનલ ચેતના સાથેનો એનો સંબંધ છે, એને યાદ કરીને રડે છે, નહીં કે શરીર સાથેનો સંબંધ. બરાબર, તો આવા મૃત્યુ તો આપણા વારંવાર થયા છે. ઇવન મેડિકલ સાયન્સ કહે છે કે એવરી 7 years, દરેક 7 વર્ષે આપણું આ બોડી છે બદલાઈ જાય છે. એવરી 7 years મેડિકલ સાયન્સ સ્વીકારે છે. દરેક 7 વર્ષે આ બોડીમાં એ સેલ નથી, બરાબર, બધા જ સેલ રિપ્લેસ થઈ જાય છે. તો મૃત્યુ તો દર 7 વર્ષે આ બોડીનું થાય છે. કેટલા મૃત્યુ આપણા થયા છે આજ સુધી, પણ એક અલ્ટિમેટ મૃત્યુ આવે ત્યારે આપણે ખડબડી જાય છે, હલી જાય છે.
ભગવદ્ ગીતા જો જીવનમાં હશે તો એ અલ્ટિમેટ જે મૃત્યુ છે એને પણ આપણે મહોત્સવ બનાવી શકીશું. બરાબર ને? મૃત્યુ એ મહોત્સવ છે. એટલા માટે આપણા આચાર્યો નો તિરોભાવ દિવસ આપણે ઉજવીએ છીએ, સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ. પ્રભુપાદ તિરોભાવ દિવસ તમે ક્યારેક વૃંદાવન જાઓ તમને ખબર પડશે, સેલિબ્રેશન હોય છે ભાઈ. પરાણે પરાણે બરાબર ત્યાં પ્રભુપાદના ડિસાઇપલ્સ બરાબર એમના ડિસાઇપલ પરાણે તમને ખવડાવે, ખાઓ બરાબર, અલગ અલગ રસગુલ્લા, અલગ અલગ કેટલી બધી મીઠાઈઓ, આખી પ્લેટ ભરી ભરીને જમાડે. કારણ કે અલ્ટિમેટલી મહાન વૈષ્ણવોનું શરીર છોડવું એ ઉત્સવથી ઓછું નથી. કારણ કે ભગવત ધામમાં એને એન્ટ્રી મળી છે સમય. ભગવત ધામ ફરીથી એમની જે નિત્ય લીલા પ્રવિષ્ટ થયા છે. તો બોડી ઇઝ ચેન્જિંગ, બોડી તો બદલશે ભાઈ, કપડા બદલવાના જ છે. બરાબર? તો કઈ એમ થાય કે તો ઇન્ટરેસ્ટિંગ વસ્તુ એ છે કે તો મૃત્યુ છે શું? મૃત્યુ એટલે બીજું કઈ નથી ને, એક શરીરમાંથી બીજું. આમ તો પેલા આ શરીર મૃત હતું ને અત્યારે આ શરીર મૃત છે. શરીર શેનું બનેલું છે? કેલ્શિયમનું, ફોસ્ફરસનું, હાઇડ્રોજનનું, પાણીનું, આનું બનેલું છે ને, ચરબીનું. આનું જ શરીર બનેલું છે ને. વૈજ્ઞાનિકો આ શરીરને આ જ રીતના જોવે છે ને. તો કેલ્શિયમ જીવતું ને કેલ્શિયમ મરી ગયેલું, આવા કોઈ બે વિભાગ આવે છે કે ભાઈ મરી ગયેલું કેલ્શિયમ ને જીવતું કેલ્શિયમ મળે જ કે? આ દાંત છે કેલ્શિયમ ના બનેલા, જીવતું કેલ્શિયમ કે બજારમાં મળે? તો છે જ નહીં. કેલ્શિયમ ઓલરેડી મરેલું જ છે, ફોસ્ફરસ મરેલો જ છે જેનાથી હાડકા બનેલા છે, સમજ્યા? હાઇડ્રોજન મરેલો જ છે જેનાથી આખું બોડી આપણું કામ કરે. તો બોડી તો ઓલરેડી આ મરેલું જ કહેવાય ને. તો પછી કેલ્શિયમ, ફોસ્ફરસ આ બધું તો મરેલું છે. તો બોડી તો ઓલરેડી મરેલું છે. તો આત્મા એ મરતી નથી. બરાબર? બોડી ઇઝ ઓલરેડી ડેથ. બરાબર? તો મરવાનું તો શું છે? ઓલરેડી મરેલું શરીર છે. એટલા માટે તો જેવું શરીર થાય તમારું નામ નીકળી જાય ત્યાંથી. જેવું શરીર મૃત્યુ પામે તમારું નામ ઓન ધ સ્પોટ નીકળી જાય ને. તમને અંદર સુવડાવ્યા હોય, તમને મને ભલે આખું જગત નામથી બોલાવતું હોય, પણ મરી જાય પછી 12 લોકો આવે પછી પેલો પ્રશ્ન પૂછશે કે ભાઈ ડેડ બોડીને કાઢી ગયા કે નહીં? ન્યાય એમ નહીં પૂછે કે ભાઈ ફલાણા ઢીકણા નામ છે એને કાઢી ગયા કે નહીં. એ ગમે એવા તમે નામ આખા જગતમાં ભલે ઝંડા લહેરાવ્યા હોય તમે, પણ પછી એમ જ કહેશે કે ભાઈ ડેડ બોડીને કાઢી ગયા કે નથી કાઢી ગયા. બરાબર ને? તરત ડેડ બોડી થઈ જશો તમે બંને. બરાબર? તો મૃત્યુ એટલે શું છે? મૃત્યુ એટલે આત્માનું ટ્રાન્સમાઇગ્રેશન, એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં જવાનું. સેમ ભીષ્મ દ્રોણ ઘરણા છે, બરાબર, ગયડા થયા, બીજું શરીર મળશે. ડોન્ટ વરી અર્જુન, આમે એનું શરીર વૃદ્ધ થયું છે બંનેનું. અને આ જ જન્મમાં જો એના કર્મના ફળ એને તારા દ્વારા પ્રાપ્ત થશે, અને એ પણ ધર્મ ક્ષેત્રમાં, અને એ પણ મારી ઉપસ્થિતિમાં, તો તને શંકા છે કે એને આગળની ગતિ સારી નહીં થાય? બરાબર? તું અહીંયા નહીં મારે તો આગળ એની ગતિ તો થવાની છે. ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન છે, ચિરંજીવીનું વરદાન નથી ભીષ્મને. મરવાનું તો કન્ફર્મ જ છે. મારી સામે મૃત્યુ થશે, મારી હાજરીમાં મૃત્યુ થશે, તારા હાથે મૃત્યુ થશે, એની ઉચ્ચ ગતિ થશે. એ ખબર છે તને? ઉપરના લોકો પ્રાપ્ત થશે, ભગવત ધામ જશે અલ્ટિમેટલી, ભગવાન સમજાવે છે. એટલા માટે મૃત્યુ છે પણ મહોત્સવ છે, અને એ માત્ર ભક્તોને ખબર છે. ભલે રડતા હોય પણ એ ઉત્સવની જેમ ઉજવી જાણે છે. ગઈકાલે આપણે અંજાર ગયા, બરાબર, હતી પ્રાર્થના સભા, પણ આપણને એવું લાગ્યું કે આપણે પ્રચાર કરવા માટે ગયા હોય, ભગવત બરાબર કૃષ્ણનો પ્રચાર કરવા માટે ગયા હોય એવું લાગ્યું. આપણને લાગ્યું ને? સતત બરાબર સરસ મજાનું કીર્તન થયું, ભગવદ્ ગીતાનો 15મો અધ્યાય સાથે મળીને પઠન પાઠન કર્યું. બધા જ ઇસ્કોનના ભક્તો હોય કે ના હોય, 1000 લોકોને હાથ ઊંચા કરાવીને હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે આપણે બોલાવ્યું. એને ભાવ હોય કે ના ભાવ હોય, ભાય કુભાય અનકાલ હશું. ભલે ને કૃષ્ણમાં શ્રદ્ધા ન હોય તો પણ કૃષ્ણ એટલા કૃપાળુ છે, એક વખત હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલે તોય કૃષ્ણ એના ઉપર કૃપા કરશે. આ છે મહોત્સવ. પ્રાર્થના સભાને પણ આપણે મહોત્સવ બનાવી શકીએ. 1000 લોકોના જીવનને આપણે બરાબર ને ઉચ્ચ ધ્યેય સુધી પહોંચાડવાની ક્ષમતા ધરાવે એ એક વૈષ્ણવ કહેવાય. ઓકે, વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમઃ. કોટી વૈષ્ણવ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ગુરુ મહારાજ કી જય.